Let us start today's event. Good morning to the respected principal sir, HOD sir, and all faculty members, respected guest members, and all my friends. Have a warm welcome, everyone. Thank you for joining us today. Myself, Simat Singh Bedi, host of today's event, and also the president of Magazine Committee of Department of Computer Science, Damdam Motijil College. Welcome to a momentous occasion as we celebrate National Technology Day and mark the launch of our departmental magazine. Today is not just a commemoration of technological advancements, but also a reflection on how innovation has transformed our lives and reshaped our future. National Technology Day in India commemorates the transformative impact of technology on society. It's a day to recognize the pioneering efforts of scientists, engineers, and visionaries who have propelled us into the digital age. Additionally, today marks the unveiling of our departmental magazine, a platform dedicated to showcasing the ingenuity and accomplishments of our talented members. The magazine is named BitBite. So, it is a testament to our commitment to fostering a culture of innovation and collaboration. Without further talking more, let's kickstart the event. Your presence here today amplifies the significance of the occasion. So, I will now. Yes, please, sir. Devi, you please conduct the meeting. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Devi, please ask Devi to conduct the meeting. HOD, sir, please continue the event. I think Devi is not audible right now. Hmm. Sir may have due to network problems. Okay, okay, So, okay. sir is now visible. Am I not Yes, audible? yes. Yes, sir, Now you you are are audible. audible. Okay, okay. Sorry. Simarjit, what last sentence? Did you say? I missed you. Did you ask principal sir or did you ask me? I I asked I request you now. I request you to conduct the meeting. I request you to conduct the meeting. Okay, I think you will conduct the meeting in the next session, and then you say who will speak the next, and that will do. Okay. okay, sir. Thank you, Simarjit. Firstly, Thank you, I sir. will. Firstly, I will convey my heartfelt greetings to all the members present over here. I would like to wish a very warm welcome and a very good morning to our principal, Dr. Pradipta Gupta Rai. Another principal we are privileged to have the principal of our Bhairav Ganguly College, Dr. Professor Shubhanil Shom, and another faculty member of BTC College, we have Dr. Munmun Giri. We, on behalf of Department of Computer Science, we convey you our heartfelt greetings, and also the most important part of this entire event, our student of entire department, especially the semester 4 students in the leadership of Simarjit Singh Bedi, has performed this enormous task uh, within their syllabus and tests. They have ultimately succeeded in fulfilling this endeavor, I would say. Now, if I may request our principal sir to say a few words to uplift the spirit of our students and greet our members. Thank you, David. Good morning to you all. I think some other St. Xavier's College is university is there. Member of St. Xavier's University.
Yes, Anyone sir. is there? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Myself, Dr. Tuhin Utsav, the head of the department, Yes, that is. yes, 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 yes. I saw you in the screen, so I Yes, asked you Devi to welcome Dr. Tuhin Chopal also. thank you. Uh, okay, we all welcome you on behalf of the college. We welcome you. Actually, this is uh, a opening of a magazine, webzine rather, of this department, and that will be another event to make some technical talk, as I am a novice in computer applications, just a student of physics. So I think it will be a pleasure to welcome you all and put your valuable talks, valuable suggestions about the department as well as the magazine that we are opening today, planning to opening today. So better we thank the department and the students for this endeavor, that it is an unique uh, in that sense that computer science of this college has put an magazine, webzine rather, webzine. I think it will be a regular and it will be a great success to the computer students of different colleges. Thank you all. So, Devi, it's your turn now. Yes, sir. Sir, I convey my heartfelt apology to Dr. Tuhin Pal. Sir, I didn't recognize you because I guess you logged in from someone else's account and the name is different. Sorry, sir. Yes, yes. Uh, yeah, I also convey my heartfelt, warm, very warm welcome to you also. Thank you for joining, sir. Now, Simarji, if you take over and ask continue with the remaining talks, who is going to speak next, Simarji? Thank you, sir. Uh, Thank you, sir. Uh, so, thank you, sir, Principal sir, for your address. We are very grateful to have you here. Now, I'll request HOD, sir, Mr. Devi Prasad Bhattacharya, sir, to give his address. Please, sir. Now, Thank you, Simarji. Uh, I welcome everybody, everyone, the eminent members of different colleges and our principal sirs, two of our principal sirs also, and my dear beloved students. Today we are here, we have joined this event to mark National Technology Day and the opening of our magazine, that is Byte Beat. The name is also provided by our students, and the entire content has been edited, and also different type of contribution like different topics have been given by different students, all our semester 4 students mainly, and our members also. Now the entire thing has been under the leadership of Simarjit, as I said already. So I, on behalf of Department of Computer Science, will really be glad to thank Simarjit. Not enough, we cannot thank him enough because he has done a lot. Now, another, I have another member, Dr. Shom. He is such student friendly that within a single meeting, Dr. Shom agreed with everything our students has demanded. Now, that is very rare to find. So, Dr. Shom, we are very thankful from the Department of Computer Science. Also, I guess Tuhin sir is related to our department in some way. I heard from one of my fellow colleague, Shubhankar Das, our departmental lab technician. He has been in our department, in touch with our department for a very long time. Thank you, sir. And
if I don't mention the name of Dr. Giri, Dr. Munmun Giri, then I will not be doing justice, because she is one of the members of BKC College, another very helpful member, because she Sir, I want to correct you. It's Munmun Bishwas, ma'am. Dr. Munmun Bishwas. everything our students, because we are very. Huh? Hello, 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 Yes, sir. hello. I want to correct you. It's not Dr. Munmun Giri. It's Dr. Munmun Bishwas. Oh, sorry, sorry. I have Munmun Giri in our college. I mistake. Sorry, sorry, madam. Dr. Munmun Bishwas. She just helped our student in statistics within a month, and because that happened because we didn't have faculty members. Am I audible? Because my network is showing me all kind of errors. Hello. Yes, sir. You are audible. Yes, yes. Okay. So thank you, madam. Thank you, Dr. Vishwas, Munmun Vishwas, for all the help you have given us. Now about the magazine, I would like also to inform all of the students and our members that we have developed a community named Code Pulse. This is a tech community or tech society that I guess will help our students to understand among themselves, discuss among themselves, and also innovate, if possible, something that will be helpful for our society. So, for this also, I convey my heartfelt thanks to Simarjit, because it's his brainchild to develop something like that. So, that will be all from my side. Now, we will continue with the remaining part of the thing. Now, Simarjit, you again take over, please. Simarjit. Thank you, sir, for your advice. It's our pleasure to have you here. Now it's time for welcoming our first keynote speaker, Professor Dr. Subnaran Som, sir. Actually, he's principal of Ganguly College. So, I will him to please start his speech, please, sir. Uh, am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. So, first of all, I would like to give thanks to Dr. Pradipta Gupta Roy, the principal of Tomna Motijil College. And I know him personally also. He's a very nice academician. And first of all, sir, you saying that you don't know anything about computer. I would like to mention that, sir, computer science basically stand on the concept of physics. If physics is not there, sir, we are not there, because you know the future is quantum computing, and quantum computing is completely based on physics. Exactly. So Exactly. how physics will develop, and accordingly that computer science is also developed. So I would like to give thanks. Simarjit is a very nice student, and I was from before joining as a principal of Bharat Ganguly College, I was from Delhi. So I worked in Delhi environment. So there I find this type of students, many students. They are very much capable to organize some events and all. So I find that flavor in Simarjit. So that is very nice. And he came to my college to meet me and tell the concept. So it's a very new concept, and not new concept, but it's the way he's taking the leadership and the way he's launching this event. This is very, I should appreciate this. Simarjit, thank you very much for come to me and uh, give me the opportunity. And Pradipta sir, thank you for to you to. And you give a Thank nice you, sir. paper. I heard that. I heard that you gave a nice paper. And So so that is our privilege to give and get a paper from you, research paper. That's a right, privilege for us. right, sir. So actually, my subject is computer science. That is matching. So the next Uh, is Dr. Tuhin Utsav Paul, the associate professor and HOD St. Xavier's University. Sir, thank you, and you will be present here. And Mr. Partho Sharathi Gupta, the assistant teacher,
of our school, and Dr. Munmun Vishwas, BKC College, my nearer college, and my beloved students. Very good morning to all of you. So, before going to start this lecture, I asked Samarjit that which language do you prefer to give the lecture for the students. So he said that should be in Bengali and English mixed, then it will be better for the student. So that is why I'm going to give the lecture, which is not completely in English, but my presentation would be in English, but I'll give the lecture on, and to be very frankly, I'm not go many technical aspects. So I'll give the lecture which is more convenient and more easy to understand for the student. And Exactly. Please give it in So you Bengali can and use in both English. English and Bengali. right, sir. Right, sir. That So that will do. That will do. right. So I basically this is a very long lecture. I will short it within a 45 to 50 minutes. It's basically on cyber security, awareness and importance of cyber security. So allow me to share this my PPT. So now I'm just off my camera. Give me 1 minute time to share the PPT. Is it visible? Yes, it is. Yes, sir, it's visible. Okay. So I'll try to make it short. So basically, just a minute. Give me 1 minute time. Yes. So my topic is awareness and importance of cyber security. So before go to this, I'll let you know that what are the things I'm going to cover. আমি কি কি জিনিস কভার করব তোমাদেরকে একটু বলে দিই। সেটা হচ্ছে সাইবার স্পেস কি, যেটা সবাই জানে, তাও আমি একটু ডিটেইলে বলবো। সাইবার সিকিউরিটি নিড ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ ইট, টাইপস অফ হ্যাকার্স। টাইপস অফ হ্যাকার আমি এগুলো অত ডিটেলসে যাব না, জাস্ট একটু ছুঁয়ে যাব। সাইবার সিকিউরিটি ব্রিচেস অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইবার সিকিউরিটি টিপস ফর ইউজার, because it's awareness. Basically, I'm going to give you that what are the things you should do. So this is basically understanding of cyber space. আগে যখন আমরা প্রথম কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ালেখা করতাম, মানে আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, তখন সাইবার স্পেস বলতে কিন্তু এরকম ছিল, খালি কতগুলো কম্পিউটার যুক্ত থাকতো, কিছু ইমেল হতো, ব্যাস এইটুকুনি। মানে অল্প কিছু তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এইরকম কিছু কম্পিউটার সব যুক্ত থাকতো। এই সাইবার স্পেসটার সম্বন্ধে আইডিয়াটা সে খুব লিমিটেড ছিল। মানে কিছু তখন মোবাইলও ইভেন আমরা ডাইরেক্ট ইন্টারনেট খুব কম ইউজ করতাম। আমাদের সময় স্যার মনে রাখতে পারবেন, আমাদের এখানে প্রথম এসেছিল পেজার। তো পেজার আসার পরে তারপরে আমাদের মোবাইল ফোন আসলো, তখনও ডাইরেক্ট ইন্টারনেট মোবাইলে অ্যাক্সেস করা যেত না। তো সাইবার স্পেস মানে হচ্ছে যে যত জিনিস, মানে যত ডিভাইস আমাদের ইন্টারনেটে কানেক্টেড রয়েছে, টোটালটা নিয়ে আমরা সাইবার স্পেস বলি। তো এটা ছিল একদম প্রথম দিকে সাইবার স্পেস। নাও সি দ্যাট সাইবার স্পেস, উইলিয়াম জিপসন প্রথম এই সাইবার স্পেস কথাটা উনি নিয়ে আসেন 1984-এ। এই সাইবার স্পেস কথাটা উনি প্রথম ইউজ করেন ওনার নিউরোম্যান্সার জার্নালে। উনি ইউজ করেছেন প্রথম, উইলিয়াম জিপসাম একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, উনি প্রথম 1984-এ উনি এই কথাটা, সাইবার স্পেস কথাটা ইউজ করেন। নাও দিস ইজ দ্য কারেন্ট সিনারিও অফ সাইবার স্পেস। এটা রিসেন্ট ওয়ার্ল্ডে এখন হচ্ছে সাইবার স্পেস বলতে আমরা এরকম বুঝি। নাও এখন তোমরা দেখো এখানে সবকিছুই কানেক্টেড, মোবাইল, নেটওয়ার্কিং, মানে আমাদের কম্পিউটার, আমাদের স্মার্ট ডিভাইস, আমাদের ইভেন আমাদের স্মার্ট ডিভাইস বলে আমাদের স্মার্ট হোম, স্মার্ট সিটির মধ্যে আমাদের অনেক কিছু করে স্মার্ট হোম করতে পারি। মানে আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই, মানে ধরো ইভেন গ্রিজার পর্যন্ত, ডোর, সেগুলো পর্যন্ত ইন্টারনেটে কানেক্টেড থাকে। মানে গ্রিজার কিরকম কানেক্টেড থাকে তোমাদের একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই, আজকাল ইটস ভেরি ইজিলি হয়ে গেছে। মানে ধরো তুমি অফিস থেকে ফিরছো ভেরি টায়ার্ড, তো তুমি বাড়িতে যাবে, গিয়ে আবার গ্রিজার অন করবে, 5 মিনিট ওয়েট করবে, ভাল লাগছে না। তুমি বাড়িতে ঢোকার 15 মিনিট আগে মোবাইল থেকে তুমি তোমার গ্রিজার অন করে দিতে পারো, কারণ ইট ইজ অলসো কানেক্টেড উইথ ইন্টারনেট। গ্রিজার অন করে দিলে তুমি যখন বাড়িতে ঢুকলে, নাও গ্রিজার ইজ রেডি উইথ হট ওয়াটার ফর ইউ। মানে তোমার জন্য গ্রিজার পুরো জল গরম করে রেডি হয়ে আছে, তুমি গেলে স্নান করবে। তুমি ধরো বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেছো, হঠাৎ করে তোমার খেয়াল হলো যে আমার দরজাটা তো লক করতে ভুলে গেছি, তুমি তোমার মোবাইল থেকে লক করতে পারো। রিসেন্টলি আমার গাড়িতে হচ্ছে আমার লকিংটা হচ্ছে আমার মোবাইলের সঙ্গে, মানে আমার গাড়িটা পর্যন্ত আমার মোবাইলের সঙ্গে কানেক্টেড। মানে আমি যদি কখনো গাড়ি লক করতে ভুলে যাই, আমার মোবাইলে একটা অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপে আমার আসে যে ইউর ডোর ইজ ওপেন, প্লিজ লক দ্য ডোর। আমি ওখান থেকে ক্লিক করে আমার গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আমি যেখানেই থাকি। তো
এই জায়গাটাতে হচ্ছে সাইবার স্পেস কনসেপ্টটা এই জায়গায় চলে গেছে। তাহলে তুমি ভাবো যে কত কিছু আমাদের আজকাল ইন্টারনেটে কানেক্টেড। তো যখনই বেশি পরিমাণ মানে জিনিস কানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, তো এটা হচ্ছে এখন প্যারাডাইস ফর দ্য হ্যাকার্স। ইটস আ নাও আডেজ সাইবার স্পেস দ্য প্যারাডাইস অফ হ্যাকার। তাহলে হ্যাকার আছে মানে তাহলে তোমরা কি কিছু ইউজ করবে না? তা না, অবশ্যই ইউজ করতে হবে, কিন্তু সেটা কিভাবে করবে, সেটা তোমাদেরকে কিভাবে কতটা সাবধানতা অবলম্বন করবে সেটার উপরে আজকে আমি তোমাদের লেকচারটা দেবো। তো সাইবার স্পেস কথাটার মানে আমি তোমাদের বোঝাতে পারলাম যে সাইবার স্পেস মানে হচ্ছে তোমার যত রকমের ডিভাইস ইন্টারনেটে কানেক্টেড, সেটা হচ্ছে সাইবার স্পেস। সাইবার স্পেস is widely used to describe any facility or features that is linked to the internet, right? হোয়াট ইজ সাইবার সিকিউরিটি? আমি সাইবার সিকিউরিটি আমি এগুলো নেই না, আর বেশি অত টাইম নষ্ট করবো না, আমি তোমাদেরকে জাস্ট একটু বলে যাচ্ছি। সাইবার সিকিউরিটি মানে তোমরা সবাই জানো, যেহেতু তোমাদের এখানে মেজরিটি স্টুডেন্টস রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্সের। কেউ যদি কম্পিউটার সায়েন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডে না থাকো তাদের জন্য একটু জাস্ট বলে দিচ্ছি, সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে কিছুই না, যেগুলো আমাদের টেকনোলজি প্রসেস, যেগুলো আমাদের সমস্ত ডেটা ফ্রম অ্যাটাকার, ড্যামেজ অর এনি আনঅথরাইজ অ্যাক্সেস যেগুলো আমরা করি, সেটাকে আমরা সাইবার হ্যাকিং বলি বা সাইবার ব্রিচেস বলি। সেটাকে যদি আমরা আটকাতে পারি, সেই কনসেপ্টটাকে আমরা বলবো সাইবার সিকিউরিটি, রাইট? বেসিক্যালি সাইবার সিকিউরিটি মেক্স সিস্টেম 100% সিকিউর। এটা হচ্ছে মিথ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা মাথায় রাখবে। সিমরনজিৎ, am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay, right. তো সাইবার সিকিউরিটি মেক সিস্টেম 100% সিকিউর, এটা একটা মিথ। মানে অর্থাৎ আমি সাইবার সিকিউরিটি যদি ইমপ্লিমেন্ট করি আমার কম্পিউটারে বা আমার মোবাইলে, তার মানে আমার মোবাইল বা আমার যে ল্যাপটপ আমার 100% সিকিউর হয়ে গেল, তা কিন্তু নয়। এটা একটা মিথ যে আমার 100% সিকিউর হয়ে গেল, এটা কিন্তু কখনোই তা নয়। অ্যাকচুয়ালি আমরা টু সাম এক্সটেন্ট আমরা সেটাকে সিকিউর করছি। ফ্যাক্ট কি? সাইবার সিকিউরিটি রিডিউস দ্য রিস্ক অফ সিস্টেম টু অ্যান এক্সটেন্ট। একটা নির্দিষ্ট টাইম অবধি, একটা নির্দিষ্ট মানে মানে কি বলবো, একটা নির্দিষ্ট টাইম, মানে একটা টু সাম এক্সটেন্ট আমরা আমার মোবাইলটাকে বা আমার ল্যাপটপটাকে বা আমরা যে কোনো ডিভাইসকে আমরা সাইবার সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করে সিকিউর করতে পারি, কিন্তু আমরা কখনোই 100% সিকিউর কিন্তু করতে পারি না। যে হোয়াট ইজ সাইবার সিকিউরিটি আমি তোমাদেরকে বলেছি, আমি আর এর মধ্যে যাচ্ছি না। এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, একটু বোঝার দরকার আছে যে আমাদের সাইবার সিকিউরিটিটা ইমপ্লিমেন্ট করা জরুরি কেন, কি কারণে আমাদের সাইবার সিকিউরিটিটা আমাদের জরুরি যে আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। তার কারণ তোমাদের প্রথমে আমি বলি, তার প্রথম কারণ হচ্ছে কমিউনিকেশন সিস্টেম। কমিউনিকেশন সিস্টেম আমরা কি ইউজ করি? ইমেল ইউজ করি মেইনলি, ফোন ইউজ করি আর টেক্সট মেসেজ ইউজ করি। তাহলে তুমি ভাবো তোমার যদি ইমেল কেউ হ্যাক করে দেয়, তাহলে তোমার ইমেল ইউজ করে সে যে কোনো কিছু করতে পারে। তাহলে আমার যদি সাইবার সিকিউরিটি আমি ইমপ্লিমেন্ট না করতে পারি, তাহলে আমার পার্সোনাল ডেটা, আমার পার্সোনাল ইমেল সমস্ত লোকের হাতে চলে যাবে। সেই জন্য কমিউনিকেশন সিস্টেম হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি ইমপ্লিমেন্ট করা অত্যন্ত জরুরি। টেক্সট মেসেজ, ফোন, ইভেন তোমার ফোন যে কেউ ইউজ করতে পারছে, যে কেউ তোমার ফোন কিন্তু হ্যাক করে ইউজ করতে পারে, ক্লোন করে নিতে পারে। তোমাকে সেগুলো জানতে হবে যে তোমার ফোনটা এখন কি অবস্থায় আছে বা কি করলে আমি এই জায়গাগুলো থেকে রেহাই পেতে পারি। তো সেই জায়গাটাকে হচ্ছে আমার কমিউনিকেশন সিস্টেমটাকে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমার সিকিউর করা। নেক্সট হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম। ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আজকাল হচ্ছে ট্রাফিক কন্ট্রোল, যেহেতু আমাদের যে গ্রিন, ইয়েলো, রেড যে সিগন্যাল হয়, টোটালটা কিন্তু কম্পিউটারাইজ। এই সার্ভারটা যদি কেউ হ্যাক করে নেয়, তাহলে তুমি ভাবো কি অবস্থায় চলে যেতে পারে। মানে যেখানে এত রেড হয়ে আছে, হঠাৎ করে সেটা গ্রিন করে দিল, দুটো দিক গ্রিন করে দিল, মানে দুটো সাইডই গ্রিন করে দিল, তখন কি হবে? দুদিক দিয়ে গাড়ি আসতে শুরু করবে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে আচমকা। তো কাজে আমার এই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আমার কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, আমার যাতে এটাকে মানে সিকিউর করাটা খুব জরুরি। সাইবার সিকিউরিটি মাস্ট বি ইমপ্লিমেন্টেড ইন ট্রাফিক কন্ট্রোল। কার ইঞ্জিন আমাদের, আমি তোমাকে যেটা বললাম যে আমার গাড়ি পর্যন্ত নেটের সঙ্গে কানেক্টেড। এই যে আমার যদি আমার মোবাইল কেউ হ্যাক করে, তাহলে আমার গাড়ি, আমার মোবাইল থেকে আমি যদি লক করতে পারি, আমার মোবাইল থেকে আমি আমার কার্ডটাকে আনলকও করতে পারি, আনলক করে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে পারি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট এখন যেটা তোমাদের আমি বলতে চলেছি, তোমরা হয়তো অনেকেই জানো এটা, এই প্লেন যে আমাদের টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং করে, এটা কমপ্লিটলি আজকালকার দিনে অটোমেটেড হয়। যে কোনো এরোপ্লেন যখন ল্যান্ড করে এবং যখন টেক অফ করে, কমপ্লিটলি অটোমেটেড, মানে পাইলট কিন্তু খালি বসে থাকে, টোটালটা কন্ট্রোল ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড। তাহলে তুমি এবারে ভাবো যে এবারে যদি আমার যেই মেশিনের থ্রুতে বা যেই সার্ভারের থ্রুতে আমার টোটালি এরোপ্লেনটা কন্ট্রোল হচ্ছে, সেটা যদি কেউ হ্যাক করে নেয়, তাহলে কি করতে পারে? যে কোনো সময় যে কোনো ফ্লাইট ক্র্যাশ করে দিতে পারে স্ট্রেট ওয়ে। মানে এমন ভাবে তারা মানে যে কোনো জায়গায় যা খুশি করতে পারে ল্যান্ডিং এবং টেক অফের সময়। কাজে আমার ইম্পর্টেন্ট, কতটা ইম্পর্টেন্ট ভাবো যে আমার সেই রেডার থেকে আরম্ভ করেছে এবং সেই
আমার টোটাল সিস্টেমটা যার থ্রুতে আমার এরোপ্লেনটাকে পুরো কন্ট্রোল করছে, সেইটাকে কিন্তু আমার সিকিউর করা কতটা জরুরি। কাজে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম কিন্তু অত্যন্ত জরুরি আজকের দিনে সাইবার সিকিউরিটির জন্য। নেক্সট হচ্ছে, তোমরা এগুলো নিশ্চয়ই জানো, আমার অত কিছু বলার দরকার নেই। গভর্নমেন্ট ডেটাবেস, গভর্নমেন্ট ডেটা, আধার কার্ড, লাইসেন্স, ট্যাক্স রেকর্ড, এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের সার্ভারে থাকে। কাজে সেই সার্ভারকে যদি আমি সিকিউর করতে না পারি, তাহলে যে কোনো আধার, তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো যে আধার কার্ড লিক হয়ে গেছে, এত ডেটা চলে গেছে, পার্সোনাল ডেটা চলে গেছে, অনেক কিছু তোমরা শুনেছো, লাইসেন্স, ট্যাক্স রেকর্ড সমস্ত। কাজে গভর্নমেন্ট ডেটাবেসকেও যে সমস্ত কম্পিউটারে থাকে সেটাকেও সিকিউর করা আমাদের অত্যন্ত জরুরি। নেক্সট হচ্ছে যে আমাদের, তুমি দেখতেই পাচ্ছ, আমাদের হচ্ছে আগে ছিল হচ্ছে এরকম ফাইল সিস্টেম। তুমি দেখতে পাচ্ছ বাদিকে যেটা রয়েছে আমাদের, এই যে বাদিকে যেটা আছে, এটা হচ্ছে আমাদের ফাইল। মানে অর্থাৎ ধরো এখানে আমাদের আগে কি থাকতো, আগে এরকম ফাইলের মধ্যে সমস্ত ডেটা থাকতো। সেই টোটাল গভর্নমেন্ট অফিসের ডেটাটা এখন ডিজিটাল চলে গেছে। এখন আর মানে ফাইল টাইল কিছু হয় না, কিছু হয় না। মানে আমি আমার কলেজের একটা এক্সাম্পল দিই, আমি জানি না স্যারের কলেজে কি চলে। আমার কলেজে হচ্ছে আমাদের লিভ অ্যাপ্লিকেশন আমরা কাগজে করি না, আমাদের টোটাল অ্যাপে করে দিয়েছি, অ্যাপ করে দিয়েছি, এবং সেই অ্যাপের থ্রুতে হচ্ছে লিভ অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ছে, লিভ অ্যাপ্রুভও আমি মোবাইল থেকে বাড়িতে বসে করি। কাজে এই জায়গাটাতে আমরা রিচ করে যাচ্ছি। মানে একটা ছোট্ট সাধারণ একটা গভর্নমেন্ট ডিটেড কলেজে এই জায়গাটা যাচ্ছে। তাহলে তুমি ভাবো যে কোনো জায়গাতে কোন জায়গাতে চলে গেছে, আরো অ্যাডভান্স লেভেলে সমস্ত জায়গাগুলো চলে গেছে। তাও তো আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেকটা পিছিয়ে আছি এই টেকনোলজির দিক দিয়ে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু আমাদের টোটাল গভর্নমেন্ট ডেটাবেসটা কিন্তু চলে গেছে আমাদের ডিজিটাল মোডে। কাজে আমাদের সমস্ত রেকর্ড সেভ করাটা খুব জরুরি। নেক্সট হচ্ছে ফিনান্সিয়াল সিস্টেম। এটা তো তোমরা জানোই, আজকে ব্যাংকের টাকা হ্যাক হচ্ছে, প্রচুর ভুড়ি ভুড়ি কমপ্লেন জমা পড়ছে, অ্যাকাউন্ট হ্যাক হচ্ছে, সব হ্যাক হচ্ছে। তাহলে এই ফিনান্সিয়াল সিস্টেমটা টোটালটা আমাদের ব্যাংকিং যে সিস্টেম, সেটাকে সিকিউর রাখাটা কতটা জরুরি, কতটা জরুরি। এবং তুমি বেশ কিছু, যদি আমি তোমাকে বিভিন্ন ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আমি অ্যাক্সেস করে দেখেছি, সবচেয়ে সিকিউরিটি বেস্ট প্রোভাইড করে হচ্ছে তোমার এসবিআই। এসবিআই হচ্ছে সবচাইতে বেশি সিকিউরিটি প্রোভাইড করে তোমার ব্যাংকিং সিস্টেমে। এসবিআই ইজ ভেরি সিকিউর অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায়। ওদের সার্ভার বলো, ওদের টেকনিক বলো, ওদের যে অ্যাপ্রোচ, এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, আমি দেখেছি। তো তাতে গিয়ে আমি, যেহেতু আমার মানে পিএইচডিটাই বেসিক্যালি সাইবার সিকিউরিটির উপরে, তো সেই জন্য আমি তোমাদেরকে বলতে পারি যে ব্যাংকিং সিস্টেম সিকিউর করাটা অত্যন্ত জরুরি। এবং যারা ইউজ করছে তাদেরও জানতে হবে যে আমি কিভাবে এটাকে ইউজ করলে আমি যাতে ব্রিচেস, মানে আমাকে যাতে কেউ হ্যাক করতে না পারে, সেটা জানা জরুরি। সেটা নিয়ে আমি পরের স্লাইডগুলোতে আসবো। আমি তোমাদেরকে বলছি কেন আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য নিড অফ সাইবার সিকিউরিটি, কি কারণে সাইবার সিকিউরিটিটা জরুরি। মেডিকেল সিস্টেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমরা জানো নিশ্চয়ই যে মেডিকেল সিস্টেমে কি হয়, আমাদের যে মেডিকেল রেকর্ড, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে 75% মেডিকেল সার্ভার আর হ্যাক। মানে এটা তোমাদের খুব ওপেনলি বলতে কোনো আমার অসুবিধা নেই। মেডিকেল সার্ভার হচ্ছে, মেজরিটি মেডিকেল সার্ভার হচ্ছে আজকালকার দিনে হচ্ছে তোমার মানে খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ধরো পেসমেকার যে আমরা বসাই, পেসমেকারের যে প্রত্যেকটা ডিজিটাল বসানো হচ্ছে, সেই পেসমেকারটা একটা সার্ভারের থেকে কন্ট্রোল করা যায়, এবং সেই পেসমেকারের সমস্ত কিছু সেট করে দেওয়া হয় সেই সার্ভার থেকে। তার হার্টবিট কতটা হবে, কিভাবে চলবে, সেট করে দেওয়া হয়। যদি সেই সার্ভারটা কেউ হ্যাক করে নেয়, তাহলে তুমি ভাবো যার কারো পেসমেকার বসানো আছে, পেসমেকারটা বন্ধ করে দিতে পারে। বন্ধ করে দিলে তার হার্ট প্রবলেম হয়ে যাবে, তার নিশ্চয় মানে হার্টবিট আরবিটারি হবে, এবং সে মৃত্যু হতে পারে। তার যতক্ষণ তোমার ডিটেক্ট করে তুমি সেটাকে রিপেয়ার করার চেষ্টা করো, তখন একটা মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। সেই কতটা ইম্পর্টেন্ট আজকে মেডিকেল সিস্টেমগুলোকে মোর সিকিউর করা। এটা হচ্ছে তার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। যেমন ধরো তোমার হচ্ছে এই যে আমি হার্টবিট, আমার এখানে মানে যে ইয়েটা বসানো আছে পেসমেকারটা কিন্তু আমার টোটাল কন্ট্রোল বাই এ সার্ভার। তার রেটটাকে সেট করে দেওয়া হচ্ছে, তার সমস্ত কিছু সেট করে দেওয়া হচ্ছে। সেই জন্য দেখবে একটা সার্টেন টাইমের পরে বলে 10 বছর পরে কি 5 বছর পরে একবার গিয়ে পেসমেকারের ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে আসতে হয়। তো টোটাল কনসেপ্টটা কিন্তু কানেক্টেড বাই এ সার্ভার। এডুকেশনাল সিস্টেম মানে তোমাদের ধরো এই রেজাল্টের রিপোর্ট কার্ড, রিসার্চ ইনফরমেশন। ধরো আমি কোনো রিসার্চ পেপার যেগুলো স্কোপাস ইন্ডেক্স, এসএ ইন্ডেক্স জার্নালে পাবলিশ করছি, যারা ধরো পাবলিশ করছে তাদের সেই সমস্ত ডেটা কিন্তু যদি কেউ হ্যাক করে ডেটা এদিক ওদিক করে দেয়, তাহলে সমস্ত ডেটা মানে রিসার্চের পুরো ডেটাটাই উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে, রিসার্চ স্টাডি উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে, কেউ ডিলিট করে দিতে পারে কারো পেপার স্কোপাস সার্ভার থেকে। এনিথিং ক্যান বি হ্যাপেন। আমি আমার আগের অর্গানাইজেশনের কথা বলে, আমি যে ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম সেখানে হচ্ছে আমাদের একটি মানে দুটি ছেলে মানে ঘটনাচক্রে, সে আমারই ক্লাসের ছিল ফাইনাল ইয়ারে, আমাদের ওখানে সমস্ত ডিজিটাল ছিল এবং অ্যাটেন্ডেন্সটাও ডিজিটালি হতো। তো সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের তারা রেজাল্টের সার্ভারটা হ্যাক করে, এবং হ্যাক করার পরে ওদের অ্যাটেন্ডেন্সটাও ছিল, যেহেতু ওখানে রেজাল্টের সার্ভারটা হ্যাক করে তাদের ইন্টারনাল মার্কসের অ্যাটেন্ডেন্সের একটা মার্কস থাকে, সেই অ্যাটেন্ডেন্সটাকে 100% করে দেয়, এবং আলটিমেটলি তার রেজাল্টের সেই মার্কসটাকেও, এবং অটোমেটিক
মানে অ্যাজ পার পার্সেন্টেজ ইন্টারনাল মার্কসে অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কসটা চলে যেত। তা 100% হচ্ছে মানে ফুল মার্কস চলে গেছে অ্যাটেন্ডেন্সে, এবং ইন্টারনাল মার্কসগুলোকে সব চেঞ্জ করে দেয় হ্যাক করে, সিম্পল হ্যাক করে। তো আলটিমেটলি এটা যখন নজরে আসে, প্রায় রেজাল্ট আউট হয়ে যাওয়ার 3-4 মাস পরে নজরে আসে একজন টিচারের, আরে এই তো আমার ক্লাস করে না, এর 100% অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে কি করে। তখন যখন এটা এনকোয়ারি করা হয়, দেখা যায় যে সেই দুটি ছেলে এটাকে হ্যাক করেছে সার্ভারটা, এবং শুধু তাই নয়, তাদেরকে তখন 1 বছরের জন্য সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়। সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়, তারা অনেক ক্ষমা টমা চাওয়ার পরে, কিন্তু 1 বছর তাদের ইয়ার ল্যাগ হয়। তো এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা, কাজে তুমি বুঝতে পারছো এডুকেশনাল সিস্টেমের সিকিউরিটিটা কতটা ইম্পর্টেন্ট ইমপ্লিমেন্ট করা। তো এটা হচ্ছে তোমাদের, আমি প্রথমে বললাম ইম্পর্টেন্স অফ সাইবার সিকিউরিটি। এবং একটা জিনিস তোমাকে খুব বোঝার জোর করি, আমরা প্রত্যেকে কিন্তু মানে অ্যাট রিস্ক অফ সাইবার অ্যাটাক, আমরা প্রত্যেকে। তার কারণটা কি জানো? তার কারণটা হচ্ছে আজকাল সাইবার অ্যাটাক অটোমেটেড হয়। কেউ কিন্তু, তুমি জানো তোমার কাছে প্রচুর টাকা আছে মানে তোমাকে হ্যাক করবে, নট লাইক দ্যাট। কেউ কিন্তু জানে না হ্যাক, মানে 1 মিনিট, আমার একটা ফোন আসছে একটু। হ্যাঁ, এরা কিন্তু জানে না না রিলায়েন্সের অ্যাকাউন্ট না বিড়লার অ্যাকাউন্ট, এরকম। ওরা কিন্তু বেসিক্যালি অ্যাটাক করে হচ্ছে তোমার ভালনারেবিলিটির উপরে, মানে যেখানে উইকনেস আছে সেইটা অ্যাটাক করে। কাজেই একটা জিনিস বোঝা তোমাদের পক্ষে স্টুডেন্টদের জন্য খুব জরুরি, যে অনেকেই একটা দেখবে খুব স্টে রিমার্ক করে দেয়, অনেক গার্জেনরাও স্টে রিমার্ক করে দেয়, আমার তো কোনো টাকাই, আমাকে আর কি অ্যাটাক করবে। ইটস নট লাইক দ্যাট। মানে ওরা তো জানে না কার কাছে টাকা আছে আর কার কাছে টাকা নেই। যার কাছে হয়তো 15,000 টাকা অ্যাকাউন্টে পড়ে আছে, তার কাছে 15,000 টাকাটাই অনেক, কিন্তু সেটা কিন্তু অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে যদি সে ঠিক করে মানে মেনটেন না করে সিকিউরিটিটা। তো এটা মানে অত্যন্ত মানে বোঝার জন্য কিন্তু মানে ইম্পর্টেন্ট। যেমন বিজনেস ইজ ইনক্রিজিংলি বিং ডান ওভার আ নেটওয়ার্ক কানেক্টেড ডিভাইসেস ইচ প্রেজেন্টস ইন আ টেম্পটিং টার্গেট। এগুলো তো এই তোমাদের আমি বারবার বলার চেষ্টা করছিলাম যে বিগ হোক আর স্মল হোক, তা দিয়ে কিন্তু করে না। বেসিক্যালি সাইবার ক্রিমিনালস ডোন্ট টার্গেট ইন্ডিভিজুয়াল অর বিজনেস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা একটু মনে রাখবে, সাইবার যারা অ্যাটাক ক্রিমিনাল মানে হ্যাকার, তারা কিন্তু কখনো ইন্ডিভিজুয়াল বা বিজনেসকে টার্গেট, দে টার্গেট দ্য ভালনারেবিলিটিস। ভালনারেবিলিটিস মানে তোমার উইকনেসকে টার্গেট করে, নেটওয়ার্কিং উইকনেস, তোমার যে তুমি যেটা কিভাবে ইউজ করছো তার উইকনেসটাকে টার্গেট করে ঢোকে। কাজে ওরা কিন্তু টার্গেট করে ভালনারেবিলিটিসটাকে, উইকনেসটাকে টার্গেট করে, এবং তারা অ্যাটাক করে। সে আর জানে না এটা কার অ্যাকাউন্ট, দে ডোন্ট নো বেসিক্যালি। সেট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাইবার সিকিউরিটি আর অটোমেটেড, তোমাকে যেই মাত্র এইবার কথাটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, তোমরা এটা অটোমেটেড, কিন্তু দে কনস্ট্যান্টলি প্রো ফর উইকনেসেস 24/7। ওদের একটা বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট আছে, বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে, যেটা হচ্ছে 24/7 রান করছে, এবং কন্টিনিউয়াস থ্রু আউট সাইবার স্পেস সমস্ত ডিভাইসকে ওরা সার্চ করে তার উইকনেসটাকে, তার ভালনারেবিলিটিকে খোঁজার চেষ্টা করছে, এবং যেখানে ওরা ভালনারেবিলিটিস পাচ্ছে সেখানে অ্যাটাক করছে। এইটা কিন্তু কনসেপ্ট। তোমরা যদি সাইবর্গ সিনেমাটা কোনদিন দেখে থাকো, সেখানে টার্মিনেটর মুভিতে সাইবর্গ যে ক্যারেক্টারটা ছিল, সে নেভার স্টপস, কোনোদিন স্টপ হতো না। তো ও কন্টিনিউয়াস, ওর ঘুম নেই, কিছু নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ইটস বেসিক্যালি ইট ওয়াজ আ রোবট। তো হ্যাকার ইজ লাইক দ্যাট, বেসিক্যালি নেভার স্টপ। ওরা কিন্তু 24/7 ওরা ট্রাই করে যাচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ সাইবার ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এই ডেটাটাতে আমি যাচ্ছি না, আমি পরে তোমাদের একটা মানে ডেটা দেখাচ্ছি। Cyber crime victim in India among the 5 victims of cyber crime FBI report. India among top 5 victims of cyber crime FBI এটা রিপোর্ট করছে। তোমরা এই কথাগুলো নিশ্চয়ই জানো যে ভরতপুর, মথুরা, এবং তোমরা জামতারা মুভিটা নিশ্চয়ই দেখেছো। এই দেখো এখানে লেখাও আছে, দেওঘর, জামতারা 9.6%, গুরগাঁও 8.1%, আলোয়ার 5.1%। এগুলো সমস্ত হচ্ছে সাইবার ক্রাইম কেসেস ইন ইন্ডিয়া, আর দ্য টপ কন্ট্রিবিউটার্স টু সাইবার ক্রাইম কেসেস ইন ইন্ডিয়া collectively accounting for 80% of reported incidents that FCRC claimed. মানে সোজা কথা হচ্ছে তোমার 80% কিন্তু রিপোর্টেড, এতে 20% কিন্তু রিপোর্টই হয় না। The rate of conviction of cyber cases still very slow, very low আর কি। যাই হোক, এগুলো আমি পরে আসছি। তোমাদের এটা বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে আমাদের বিভিন্ন ইন্ডিয়াতে কি জায়গায় আছে। আমি গ্রাফটা তোমাদের দেখাবো। ফিশিং অ্যাটাক তোমরা নিশ্চয়ই জানো, আমি এটা এইগুলোতে আর যাচ্ছি না, কারণ তাহলে আমি টাইমে শেষ করতে পারবো না। পরের স্লাইডগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট। ফিশিং অ্যাটাক হচ্ছে তোমার মানে বেসিক্যালি তোমাকে একটা জিনিস পাঠাবে, অ্যাটাকার সেন্ড ফিশিং মেইল অর টার্গেট, তোমাকে এই যে টার্গেট 2 নম্বর যেটা দেখছো, এটা হচ্ছে টার্গেট, এখানে তোমাকে পাঠাবে, এবং এ যথারীতি না বুঝে একটা ক্লিক করবে ওয়েবসাইট, যেটা তোমাদের আমি পরেও বলবো, ক্লিক করবে, যেটা হচ্ছে ফিশিং ওয়েবসাইট খুলবে, এবং সেখানে তার ক্রেডেনশিয়াল দেবে। সেই ক্রেডেনশিয়ালটা হ্যাকারের কাছে যাবে, এবং হ্যাকার হচ্ছে তার অরিজিনাল ওয়েবসাইটে গিয়ে সে তোমাকে ব্রিচ করবে, মানে তোমাকে হ্যাক করবে সমস্ত ডেটা।
এবং এইটাই বেসিক্যালি হতো হচ্ছে জামতারা মুভিটা যদি দেখতে পারো তোমরা দেখে নিতে পারো কিভাবে ওরা করতো। বেসিক্যালি এইটা হচ্ছে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট, 2012 থেকে 2021 অব্দি আমি দিয়েছি, এটা একটা মানে জার্নাল পেপারে ডেটাটা বেরিয়েছিল, আমি কোথা থেকে নিয়েছি সেটাও আমি নিচে মেনশন করেছি, যা তনুশ্রী বাসুদেবের একটা পেপার। তোমার হচ্ছে 2021-এ তুমি দেখো রিপোর্ট হয়েছে 52,974টা কেস রিপোর্ট হয়েছে সাইবার ক্রাইম ইন্ডিয়াতে 2021-এ, কিন্তু 2012-তে রিপোর্টেড কি ছিল 3,477 মাত্র রিপোর্টেড ছিল। তুমি দেখো আস্তে 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 রিপোর্টিং পর্যায়টা বাড়ছে, কেন বলতো? সাইবার স্পেস বাড়ছে। আমি তোমাদের যেটা বলছিলাম, যত ডিভাইস কানেক্টেড হবে ইন্টারনেটে, সাইবার স্পেস যত পপুলেটেড হবে, তত হচ্ছে প্যারাডাইস ফর দ্য হ্যাকার। এবং আলটিমেটলি তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে আগে আমাদের এই রিপোর্টিংটা, মানে আমাদের যে সাইবার ক্রাইম হলে কোথায় রিপোর্ট করতে হয়, এগুলো এগুলো মানুষ অত ওয়াকিবহল ছিল না, এখন অনেকটা ওয়াকিবহল হয়েছে, এবং তার জন্য রিপোর্টের পরিমাণটা অনেক বেড়ে গেছে 2019 থেকে। দেখো 2019-এ হচ্ছে 44,000, 2021-এ রিপোর্ট হয়েছে 52,000 সাইবার ক্রাইম রিপোর্ট হয়েছে। এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি তোমাদের দেখাবো যে কেন এই রিপোর্টটা বেরিয়েছে। অত্যন্ত ভালো একটা উদ্যোগ আমাদের মানে গভর্নমেন্ট, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিয়েছে, সেটা আমি তোমাদের দেখাবো। তো এইটা হচ্ছে ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল। এখানে হচ্ছে তোমাকে যদি তোমার কোনো কিছু মানে মানে হ্যাকিং হয়, বা কোনো কিছু ব্রিচেস হও, তুমি তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চলে গেছে, বা তোমার আদার্স কোনো মোবাইল হ্যাক হয়েছে, বা তোমার হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক হয়েছে, হোয়াট এভার ইট ইজ, যে কোনো জিনিস যদি তোমার হ্যাক হয়, তুমি এখান থেকে যাবে, গিয়ে এখানে তুমি অ্যাকসেপ্ট করবে, করে তোমাকে কিন্তু কমপ্লেন লজ করতে পারবে। আমি তোমাদের এটা একটু দেখাবো, আমি তোমাদের এটা দেখানো ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালটা আমি তোমাদের একটু গুগলে দেখাবো। আমি এটা একটু এই জায়গাটা থেকে আমি একটু অফ করছি, করে তারপর তোমাদের আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? আমার এটা কি দেখা যাচ্ছে? সিমরনজিৎ, Now it's not. Now it's not visible, sir. দেখাচ্ছি এক সেকেন্ড। এবারে কি দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. It's visible. রাইট, গুগলে গিয়ে তোমরা যদি লিখবে ন্যাশনাল সাইবার রিপোর্টিং পোর্টাল, জাস্ট এই কথাটা লিখবে তোমরা গুগলে, ন্যাশনাল সাইবার রিপোর্টিং পোর্টাল, প্রথম যে লিঙ্কটা আসবে সাইবার ক্রাইম পোর্টাল, ঠিক আছে? সেই লিঙ্কে গিয়ে তোমরা কিন্তু এটাকে ক্লিক করবে, এটাতে ক্লিক করবে। দেখো ক্লিক করলে তোমার এটা খুলে যাবে, একদম প্রথমে এই ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টাল এটা খুলবে। এটা থেকে খুললেই তোমার কিন্তু এখান থেকে তোমার রেজিস্টার আ কমপ্লেইন আসবে, ওম্যান চাইল্ড রিলেটেড প্রবলেম, ফিনান্সিয়াল ফ্রড, আদার সাইবার ক্রাইম। যদি তোমার ফিনান্সিয়াল ফ্রড হয়, তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে চলে যায়, তুমি এটাই ক্লিক করবে, করলে দেখো এখানে খুলবে, ঠিক আছে? খোলার পরে রেজিস্টার দ্য কমপ্লেইন করতে হবে। রেজিস্টার কমপ্লেইন একদম খুব ইজিলি এটা হয়, মানে ফিনান্সিয়াল ফ্রডের রেজিস্টার কমপ্লেইন, এই যে ফাইল আ কমপ্লেইন, খুব ইজিলি আই অ্যাকসেপ্ট যেই মুহূর্তে করবে, তোমাকে এখানে রেজিস্টার করতে দেবে, তোমার মোবাইল নাম্বার দেবে, মোবাইল নাম্বার দিতে হবে, তোমার লগ ইন আইডি তৈরি করতে হবে, রেজিস্টার প্রথমে করতে হবে, প্রথমে ক্লিক ফর নিউ ইউজার, ক্লিক ফর নিউ ইউজার করে তোমাকে করার পরে তুমি একদম খুব ইজিলি, ভেরি ইজিলি তুমি কিন্তু কমপ্লেন লঞ্চ করতে পারো। আমি তোমাদেরকে একটা গল্প বলি, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। আমার সামনে আমার কলেজের এক এমপ্লয়ি, আমি তোমাকে বলছি এটা 8-9 মাস আগের ঘটনা, ও কিন্তু আমার সামনে বসে ও কি একটা ট্রানজাকশন করতে গিয়ে ওর অ্যাকাউন্ট থেকে পর পর একবার 44,000 টাকা, 45,000 টাকা কেটে নিয়ে 96,000 টাকা চোখের সামনে আমার চলে গেল। ওর তো মাথায় হাত, একদম আমাদের একজন খুব মানে নন টিচিং স্টাফ, তো তেমন ফিনান্সিয়ালি সে অতটা ইকুইপড নয়, চলে গেল। তো আমি সাথে সাথে আমি ওকে বললাম যে তুমি ন্যাশনাল সাইবার রিপোর্টিং পোর্টালে যাও, কমপ্লেন করে, এবং সেখানে তোমার যে মুহূর্তে তুমি লগ ইন করবে, তোমার ডিটেলস আছে, তোমার কখন হয়েছে, তোমার ফোন নাম্বার কি, তোমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার কি, কোন অ্যাকাউন্ট থেকে গেছে, তোমাকে পরপর জাস্ট খুব ইজি, ভেরি ইজি, মানে তুমি যে মুহূর্তে গিয়ে লগ ইন করে সাথে সাথে তোমার মোবাইলে এসএমএস চলে আসবে যে এই নাম্বার থেকে এই কমপ্লেন জমা পড়েছে, এবং সেখান থেকে কিন্তু সাথে সাথে ওটা রিপোর্ট কনসার্ন রিজিয়নে চলে আসবে। তুমি কোথা থেকে ফ্রড হয়েছে তোমাকে সেটা লিখবে, ও তখন কলকাতার বেস, আমার যেহেতু ডানলপের ওখানে, ও ডানলপ মানে বেলগড়িয়া পুলিশ স্টেশনে কিন্তু ওর ওই কেসটা ফরওয়ার্ড হয়ে গেল উইদিন 2 আওয়ার। সেখান থেকে ওর কাছে ফোন আসলো, তারা বললো যে আমাদের ন্যাশনাল সাইবার রিপোর্টের ক্রাইমটা হচ্ছে ব্যারাকপুরে, আপনি ব্যারাকপুরে ইমিডিয়েটলি রিপোর্ট করুন। সে ব্যারাকপুরে রিপোর্ট করলো। আলটিমেটলি দেখা গেল যে হ্যাক করেছে, কোথা থেকে হ্যাক করেছে জানো? হ্যাক করেছে হচ্ছে মানে তালতলা, কলকাতার একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, সেখান থেকে তারা হ্যাক করেছে।
এবং সেই অ্যাকাউন্টটা যার রয়েছে সেই ভদ্রলোক মৃত, জীবিত নয়। তাহলে তার এই মৃত ভদ্রলোকের অ্যাকাউন্টটা কেউ না কেউ তো হ্যান্ডেল করছে। স্টিল ওটা কিন্তু এখন সলিউশনে আসতে পারলো না, কিন্তু অন্তত তোমার কিন্তু ওটা কিন্তু আসতেও পারে, মানে ইটস নট দ্যাট যে এখন আসার, অনেক সময় 1 বছর 1.5 বছর টাইম লাগে। এইটা যে কমপ্লেন লসটা অনেকেই জানে না, যে আমাদের ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টালে গিয়ে যে কোনো ধরনের কমপ্লেন খুব ইজিলি করা যায় এবং সাথে সাথে অ্যাকশন উইল বি টেকেন। এবং ওরা যদি তোমার 24 আওয়ার্সের মধ্যে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ না করে, তাহলে যারা এই তুমি কিন্তু তাদের কমপ্লেন করতে পারো। এটা অত্যন্ত ভালো একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যে আমাদের সাইবার ক্রাইম পোর্টালে। তাই তোমাদের এটা প্রত্যেকের জানা উচিত, তার কারণ এবং তোমাদেরও এটা হেল্প করা উচিত তোমাদের সামনে যদি কেউ এভাবে ফ্রড হয়, যে কোনো কাইন্ড এনিথিং, ইটস নট যে অ্যাকাউন্ট রিলেটেড। তোমাদের ফিনান্সিয়ালটা দেখালাম, তুমি দেখলে চাইল্ড ফাইল, সমস্ত চাইল্ড অ্যাবিউজ কেস আছে, সাইবার ক্রাইম, আদার্স যে সমস্ত ক্রাইম হয় সমস্ত রয়েছে। তো এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, তোমরা প্রত্যেককে হেল্প করবে এটার জন্য। না তো কিন্তু আজকের এই লেকচারটা খুব একটা গুরুত্ব থাকবে না তোমরা যদি এই জিনিসগুলো না শিখে লোককে না বলো। তাহলে আমাদের এই জিনিসটা প্রত্যেকে মাথায় রাখবে, যে কোনো ধরনের ফ্রড হলে তোমরা এর থ্রুতে কিন্তু কমপ্লেন লজ করে তোমরা এগিয়ে যেতে পারো। আমি আবার আমার প্রেজেন্টেশনে ফিরে আসছি। Now it is visible. Is it visible? Yes, sir, it's visible. রাইট। তো Yes, sir. এইবারে হচ্ছে তোমাদের এই ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম পোর্টাল আমি তোমাদের বলে দিলাম পরপর স্টেপগুলো। এটা করে তোমরা কিন্তু যে কোনো ভাবে তোমরা কমপ্লেনটা খুব ইজি। এবারে বোঝা গেল নিশ্চয়ই যে আমাদের কেন 2021-এ এই কমপ্লেনটা 2012-তে 3,400 আজকে গিয়ে 52,000, মানে দেখো কন্টিনিউয়াস ইনক্রিজিং। মানে আমার লেটেস্ট ডেটাটা আমার কাছে নেই, 2023-24-এ যাও যদি দেখবে এটার আরো বেড়ে গেছে। তার কারণ হচ্ছে এইভাবে আর কি টোটাল ভাবে খুব ইজি করে দিয়েছে সাইবার ক্রাইম কমপ্লেন করাটা ইন্ডিয়াতে। নেক্সট হচ্ছে কেস স্টাডিজ। তোমাদের তো মানে খুব হয়তো আমার লেকচারটা বোর লাগছে কিনা আমি জানি না, তো তাই কয়েকটা কেস স্টাডি দিচ্ছি যেগুলো খুব বিখ্যাত কেস স্টাডিজ। মানে আমি জাস্ট একটা দুটো কথা বলবো, অত ডিটেইলে যাবো না, মানে কিভাবে কেস স্টাডিজ গুলো হয়েছিল। এটা খুব স্টাক্সনেট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সাইবার ব্রিচ অল ওভার ওয়ার্ল্ড, এটা ফেমাস। এটা বেসিক্যালি এটা কি করেছিল, এটা হচ্ছে যে অ্যাটাক করেছিল ইরানের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রোগ্রাম। ইরানের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রোগ্রামকে অ্যাটাক করে তারা ডিস্ট্রয় করে দিয়েছিল 984 ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট সেন্ট্রিফিউজেস, ওরা পুরো ড্যামেজ করে দিয়েছিল ইরানের নিউক্লিয়ার প্ল্যানিংটা। ইরানের নিউক্লিয়ার প্ল্যানিংটা টোটাল ড্যামেজ করে দিয়েছিল এই অ্যাটাকটা। এবং এটা করেছিল হচ্ছে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে 2005-এর ঘটনা, কিন্তু এটা জানা গেছে হচ্ছে 2010-এ। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা জিনিস তোমাদের একটু বলে দিই, যখন কোনো ব্রিচ হয় না, মানে যখন কোনো কেউ ফ্রড হয়, ধরো তোমার আজকে অ্যাকাউন্টটা তোমার হ্যাক হয়ে গেছে, তুমি কিন্তু সাথে সাথে বুঝতে পারবে না। তুমি যখন বুঝবে দেখা যাবে যে ইটস অলরেডি হয়তো 5 মাস 6 মাস হয়ে গেছে। সেজন্য বলাই হয় যখন কেউ খুব মানে মানে যদি এক কোনো ফিনান্সিয়াল ফ্রড না হয়, ফিনান্সিয়াল ফ্রড হলে তুমি সাথে তোমার অ্যাকাউন্ট কেটে যাচ্ছে তুমি বুঝতে পারছো। কিন্তু জেনারেলি যত ওয়েবসাইট ব্রিজ বা যে কোনো সফটওয়্যার ব্রিজ বা যে কোনো সার্ভার যখন ব্রিচ হয়, মানে যখন অ্যাটাক হয় এবং হ্যাকড হয়, সেটার অ্যাভারেজ টাইম কিন্তু যখন হয় তার 6 মাস পরে লোকে বুঝতে পারে। এটা কিন্তু অ্যাভারেজ টাইম। তুমি এই ক্ষেত্রে দেখো 2005 থেকে এটা শুরু হয়েছিল অ্যাটাকটা, কিন্তু ওরা বুঝতে পেরেছে যখন ইরান বুঝতে পারলো তাদের এটা পুরো নষ্ট হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ 2010। এটা করেছিল কিন্তু বেসিক্যালি ইউএস এবং ইসরায়েল মিলে। তোমরা যদি এই লাস্টের এই ইয়েটা দেখো, এই জায়গাটা দেখো, এই যে আমি যে এখানটা এই বক্স attribute to jointly effort by US and Israel although never officially acknowledged as such। কিন্তু এটা অফিসিয়ালি ওরা কখনো অ্যাকনলেজ করেনি, করবেও না, কিন্তু এটা আনঅফিসিয়ালি মানে এটা নর্মালি সবাই জানে যে এটা যে ইউএস এন্ড ইসরায়েল মিলে কিন্তু এইটাকে ওরা করেছিল, পুরো ইরানের নিউক্লিয়ার পাওয়ারটাকে ওরা নষ্ট করে দিয়েছিল। এটার বিখ্যাত একটা কেস স্টাডি আছে, এটা হচ্ছে স্টাক্সনেস বলা হয় এই কেসটাকে। টাইপ অফ হ্যাকার্স আমি এত ডিটেলসে যাবো না, আমি জাস্ট তোমাদের বলছি কত ধরনের হ্যাকার হয়। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ব্ল্যাক অ্যাটাকার, ওয়াইল্ড অ্যাটাকার, গ্রিন অ্যাটাকার, ব্লু অ্যাটাকার, গ্রে অ্যাটাকার, রেড অ্যাটাকার, হ্যাকটাভিস্ট, স্টেট নেশন স্পন্সর্ড হ্যাকার, স্ক্রিপ্ট কিডিজ, মিলিশিয়াস ইনসাইডার বা হুইসেল ব্লোয়ার। ডিফারেন্ট অ্যাটাক। এগুলো হচ্ছে কি ধরনের কি ইন্টেনশন নিয়ে অ্যাটাক করছে তার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে তোমার অ্যাটাকটা হয়। তার মধ্যে একটা তোমাদেরকে একটু বলে দিই, দুটো জিনিস খুব ইন্টারেস্টিং। একটা স্ক্রিপ্ট কিডিজ। স্ক্রিপ্ট কিডিজটা হচ্ছে কি বলতো, এদের কোনো উদ্দেশ্য খারাপ থাকে না, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে
হয়তো চ্যালেঞ্জ করে, দেখবি আমি স্যারের ইমেল হ্যাক করে দেখাবো, দেখবি আমি এটা করে দেখাবো। ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটু বন্ধু মহলে পপুলার হওয়া, সেই জন্য তারা হ্যাক করে, কিন্তু কোনো ব্যাড ইন্টেনশন নিয়ে করে না, তাদেরকে স্ক্রিপ্টিডিস্ট বলে। অ্যাক্টিভিস্ট হচ্ছে আজকে যে এরা হচ্ছে মিটিং মিছিল, এদেরকে তারা বিশ্বাস করে না, যারা এই ধরনের অ্যাটাক করে। অ্যাক্টিভিস্ট যারা, তারা হচ্ছে মিটিং করা মিছিল করা যারা পলিটিক্যাল পার্টিরা করে, তাতে তারা বিশ্বাস করে না। তাদের যে থিওরি, তাদের যে প্রিন্সিপাল তারা মানে, তারা কি ওদের গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট গুলোকে হ্যাক করে। গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট গুলোকে হ্যাক করে যখন যেই মুহূর্তে গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট ওপেন করতে যাবে, সেখানে প্রথমেই একদম বড় বড় করে তাদের যা থিওরি, তাদের যা প্রিন্সিপাল যারা বিশ্বাস করে, সেগুলোকে তারা ডিসপ্লে করে। তাদেরকে বলা হয় হ্যাকটিভিস্ট। ঠিক আছে, মানে এরকম ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি অফ হ্যাকার যারা আর কি মানে হ্যাকিং করে, তাদেরকে মানে বলা হয়, মানে তাদের সেই ক্যাটাগরি অনুযায়ী তাদেরকে আর কি ভাগ করা হয়েছে ডিফারেন্ট হ্যাকারে। স্টেট নেশন স্পন্সর হ্যাকার মানে দে আর এথিক্যাল হ্যাকার, মানে তোমার ধরো আমরা আমাদের মিলিটারিতে আমাদের মানে একদম স্পন্সর্ড হ্যাকার থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে পাকিস্তানের সমস্ত মানে পাকিস্তানের মিলিটারি যে সমস্ত ইনফরমেশন, যে সমস্ত এনক্রিপ্টেড ডেটা ওরা দিচ্ছে, সেগুলোকে ডিক্রিপ্ট করা, বা ধরো তোমার যে কোনো ওদের কমিউনিকেশন হ্যাক করা, ওদের সার্ভার হ্যাক করা, তার জন্যই তারা দিনরাত সিকিউরিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে কিন্তু তারা করে যাচ্ছে। এটা খালি মিলিটারিতে যেমনি আছে, আমি এক্সাম্পল দিচ্ছিলাম, আমাদের বিভিন্ন স্টেট নেশনেও বিভিন্ন রকমের এই ধরনের মানে মানে কি বলবো এথিক্যাল হ্যাকারদেরকে রিক্রুট করা হয়। তো এই এদেরকে বলে স্টেট নেশন স্পন্সর হ্যাকার। তো প্রচুর এরকম হ্যাকার। সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার। আমি এখানে তোমাদেরকে দিচ্ছি যে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার এই তিনটে হচ্ছে মানে মেইনলি একটা ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার, হোয়াইট হ্যাকার, গ্রে হ্যাট হ্যাকার। মানে ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার সবচেয়ে খারাপ, যাদের হ্যাক করার পারমিশনও নেই এবং ইন্টেনশনটাও খারাপ। হোয়াইট হ্যাট হ্যাকার হচ্ছে কি, তাদের পারমিশনও আছে আবার ইন্টেনশনটাও ভালো। মানে ধরো বিভিন্ন কোম্পানিগুলো যাদেরকে রিক্রুট করে আর কি এথিক্যাল হ্যাকারদের, তাদের হচ্ছে কি ওরা ওদের দিনরাত ওদের নিজের সার্ভারই হ্যাক করে বিভিন্ন জায়গা থেকে। তার কারণ ওরা মানে ড্রব্যাকটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করে এবং সেটাকে সিকিউর করার চেষ্টা করে। তাদের পারমিশন দিয়েছে হ্যাক করা এবং ইন্টেনশনটা গুড। গ্রে হ্যাকার হচ্ছে পারমিশন নেই, কিন্তু ওই যে যেটা তোমাদের বললাম যে ওই বন্ধু বান্ধবের জন্য হয়তো স্যারের ইমেলটা হ্যাক করছে শুধুমাত্র একটা মানে পপুলার হওয়ার জন্য বন্ধু মহলে। ইন্টেনশনটা মোস্টলি গুড, মানে খারাপ ইন্টেনশনে যে খুব একটা করে মানে ক্ষতি করে দেবো বলে করে তা নয়, তাদেরকে গ্রে হ্যাকার বলে। ঠিক আছে, তো এটা তোমাদের তিনটে ক্যাটাগরি আমি জাস্ট বোঝাবার জন্য বললাম। সাইবার সিকিউরিটি ব্রিচেস বেসিক্যালি কি কি কিসের উপর হতে পারে তোমরা এগুলো জানো, তাও আমি একবার বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন মোডে হতে পারে, কোনো পার্টিকুলার কোনো অ্যাপ্লিকেশন হ্যাক করতে পারে। অ্যাপ্লিকেশন মানে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশন হ্যাক হতে পারে। কোনো সার্ভিস প্রোভাইড যারা করে সার্ভিস, তাদেরকে হ্যাক করতে পারে। টোটাল নেটওয়ার্ক হ্যাক হতে পারে, তোমার ওয়াইফাই হ্যাক হয়ে গেছে, তোমার ওয়াইফাইটাই হ্যাক করে নিয়েছে। বা কোনো ডিভাইস হ্যাক হতে পারে, তোমার ল্যাপটপ, তোমার মোবাইল, তোমার ট্যাব, বা এই ধরনের কোনো জিনিস হ্যাক করেছে। তাই এই চারটে ক্যাটাগরিতে কিন্তু তোমার হ্যাকিং সম্ভব, মানে সাইবার সিকিউরিটি ব্রিচ করাটা সম্ভব। এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট 2013-14 ঘটনা, তোমরা এটা জানো নিশ্চয়ই যে ইয়াহু একটা সময় খুব পপুলার একটা মানে কি বলবো সার্ভিস প্রোভাইডার, ইমেল সার্ভিস প্রোভাইডার এরা সব ছিল। ইয়াহু চ্যাট হতো আগে, আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমরা দেখেছি। তো 1994 সালে ছিল এবং তার ভ্যালু ছিল হচ্ছে $100 বিলিয়ন। এটা ওরা হ্যাক হয়ে গেল ইন সেপ্টেম্বর 2016-তে। ওরা কমপ্লিটলি মানে বিক্রি করতে বাধ্য হলো, কিন্তু ওরা হ্যাক হলো 2014 ওদের সমস্ত হ্যাক হলো। কি কি কম্প্রোমাইজ করতে হলো? 500 মিলিয়ন ইউজারের নেম, ইমেল অ্যাড্রেস, ডেট অফ বার্থ, টেলিফোন নাম্বার, পাসওয়ার্ড, সিকিউরিটি কোশ্চেন্স অ্যান্ড অ্যান্সার সমস্ত কিন্তু তারা হ্যাক করে নিল। মানে টোটাল এই ইয়াহু সার্ভার হ্যাক হলো। যেই মুহূর্তে হ্যাক হলো তাদের মার্কেট ভ্যালুটা পড়ে কত হলো জানো? মানে একেবারে পড়ে গিয়ে 4.48 বিলিয়ন হয়ে গেল 100 বিলিয়ন থেকে। যেই মুহূর্তে হ্যাক হলো তার ভ্যালুটা, মার্কেট ভ্যালুটা ইয়াহুর পড়ে গিয়ে হলো 4.48 বিলিয়ন। এবং সেপ্টেম্বর 2016-তে ওরা মানে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলো, মানে মানে আর থাকলোই না, ইয়াহু উঠেই গেল। অক্টোবর 2017-তে রিভাইজ এস্টিমেট হচ্ছে অল 3 বিলিয়ন অ্যাকাউন্ট কম্প্রোমাইজড। রাইট, এই হচ্ছে ইয়াহুর একটা কেস হিস্ট্রি। উবার, তোমরা যে উবার গাড়ি চলো, এটা হচ্ছে মানে 2016-তে লেট 2016-এ হ্যাক হয়েছিল। 57 মিলিয়ন উবার ইউজার, তাদের নেম, ইমেল অ্যাড্রেস, মোবাইল ফোন নাম্বার হ্যাক। 6 লাখ ড্রাইভারের লাইসেন্স নাম্বার হ্যাক। ইনভলভ 2 হ্যাকার, মাত্র 2 জন হ্যাকার এতে ইনভলভ ছিল, অনলি 2 হ্যাকার ইনভলভ করে করবে। এবং এতে কি হলো, যখন উবারের ভ্যালু যখন ছিল 68, সেই ভ্যালুয়েশন এখন কমে হলো 48 বিলিয়ন। এখন তার ভ্যালুয়েশন পড়ে গিয়ে 48 বিলিয়ন। রাইট, এটা হচ্ছে আরেকটা কেস স্টাডিজ উবারের। আচ্ছা, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Once can check if their email account has been breached or not. এটা কেউ ব্রিচ করেছে কি হয়নি তোমার ইমেল অ্যাকাউন্ট, তুমি বুঝবে কি করে? আমি কিন্তু এখন খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আলোচনা করবো তোমাদের সাথে।
এতক্ষণ তো মোটামুটি ধরো ইন্ট্রোডাকশন চলছিল। ওয়ান্স ক্যান ই চেক ইফ দেয়ার ইমেল অ্যাকাউন্টস হ্যাজ বিন হ্যাক ব্রিচেস অর নট। তুমি কি করে বুঝবে? এটা তোমাদের টুল বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে হ্যাভ আই বিন পন্ড, এটা আছে হ্যাভ আই বিন পন্ড। এই অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে তোমার, এই অ্যাকাউন্টটা থেকে তোমার তুমি গিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কি করে করা। আমি বেস্ট হচ্ছে আমি এটা দেখাই, ঠিক আছে? এটা দেখালে তোমরা এটা বুঝতে পারবে। আমি আরেকবার একটুখানি তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি। নাও ইজ ইট ভিজিবল? Yes, sir, it's visible. সি, তোমরা গুগলে গিয়ে সিফ হ্যাভ আই বিন পন প্রথমে টাইপ করবে। দেখো এই জায়গাটায় জাস্ট গুগলে টাইপ করলে ফার্স্ট যে লিঙ্কটা আসবে, এই লিঙ্কটাতে তুমি কি জাস্ট যাবে, এই লিঙ্কটাতে গিয়ে তুমি ক্লিক করবে, ঠিক আছে? ক্লিক করলে যেখানে খুলবে, সমরজিৎ তোমার জিমেল অ্যাকাউন্টটা বলো। Simarjit Singh, SM Simer, SM একবার একটু বলো। SIMERJAWT, SIMERJAWT, তোমার আমি কথা শুনতে পাচ্ছি না। SIMER, Simarjit, you write it in the message box. JEET, হ্যাঁ JEET, সিমরজিৎ, Singh, সিমরজিৎ, SINGH, 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 সিং লিখেছি, সিং 984, 984 984 @gmail.com. সি, এবারে তুমি এখানে পন্ডে ক্লিক করবে। সি, এখানে পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছে গুড নিউজ, নো পন্ডস ফাউন্ড। মানে তোমার কিন্তু এখন অবধি তোমার কিছু মানে হয়নি, মানে তোমার কখনো ব্রিচেস হয়নি তোমার অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে? এবারে দেখো আমি আমার অ্যাকাউন্টটা যদি দিই, তুমি দেখো যেহেতু আমার অ্যাকাউন্ট প্রচুর ইউজ হয়, আমার ধরো বিভিন্ন শপিং এ ইউজ হয়, সব জায়গায় ইউজ হয়। তুমি দেখো আমার অ্যাকাউন্টটা যদি দিই subramanian.som@gmail.com, সি 10 বার পন্ড ইন 10 ডেটা ব্রিচেস and found no pasts. See, বিগ বাস্কেট, আমার যেহেতু বিগ বাস্কেট একবার হয়েছিল আমার, মানে হ্যাক হয়েছিল। লিঙ্কডিন, ডমিনোস পিজা। লিঙ্কডিনে তো 2016 যাদের লিঙ্কডিন অ্যাকাউন্ট ছিল সবার মানে হ্যাক হয়েছিল। লিঙ্কডিন অ্যাকাউন্ট 2016 যাদের ছিল সবার হ্যাক হয়েছিল। কি কি কম্প্রোমাইজ হয়েছিল? আমার ইমেল অ্যাড্রেস আর পাসওয়ার্ড, লিঙ্কডিনের পাসওয়ার্ড, ইমেল অ্যাড্রেস কিন্তু আমার হ্যাক হয়েছিল, রাইট? এবার কি কি কম্প্রোমাইজ হয়েছে সেটাও দিয়ে দিচ্ছে। দেখো বিগ বাস্কেটে কি কি কম্প্রোমাইজ হয়েছে? আমার ডেট অফ বার্থ, ইমেল অ্যাড্রেস, আইপি অ্যাড্রেস, নেম, পাসওয়ার্ড, ফোন নাম্বার, ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস, এতগুলো আমাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছিল। 10 বার ব্রিচ হয়েছে আমার ইমেল অ্যাড্রেস, যেহেতু আমার বিভিন্ন জায়গায় যুক্ত আছে। তার মানে কি আমি হ্যাক হয়ে গেছি পুরোপুরি? না, এটা অনেক, আমি বলবো কিভাবে তুমি বাঁচতে পারবে। আর যদি কেউ একজনের দিতে চান একটু জিমেল আইডি আমাকে দেবেন, তাহলে একটু সুবিধা হয় দেখাতে। কেউ যদি কারো জিমেল আইডি আমাকে দিতে চান একটু। If someone wants to give, you can type in its chat box. We I have have received from given Dev, sir. Sir, it's in the chat box. I am dictating. Right. I'm taking it. Okay, sir. Thank you. deviprasad.983. সি, 4 বার ডেটাবেস আপনার কিন্তু হয়েছে, 4 বার ডেটাবেস ব্রিচ হয়েছে। এবং এই দেখুন এই একই জিনিস ইন্ডিয়া মার্টে আমারও ছিল। ইন্ডিয়া মার্টে মোটামুটি 2021-এ সবার ডেটাবেস হ্যাক হয়েছে। টুইটার থেকেও আপনার কি কি কম্প্রোমাইজ করেছেন? ইমেল অ্যাড্রেস, নেম, সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলস, ইউজার নেম। এই ইন্ডিয়া মার্টে আপনার ইমেল অ্যাড্রেস, নেম, ফোন নাম্বার, ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস আপনাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে, ঠিক আছে? এই দিস আর দ্য ডেটাবেসেস। তো আপনারা এটা চেক করতে পারেন, মানে প্রত্যেকে আপনার যে কোনো ইমেল অ্যাড্রেস, নট জিমেল, এনি কাইন্ড অফ ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনারা কিন্তু এখানে দিলে ও বলে দেবে আপনার কোন কোন ডেটাবেস থেকে আপনার ব্রিচেস হয়েছে, রাইট? সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে এটা এবারে তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে আমি কি করে করবো? তা আমার যে ব্রিচ হয়ে গেল তো আমি জানবো কি করে, বা কি করে আমি বাঁচবো এই জায়গাটা থেকে? এটাই তো মেইন প্রবলেম। আমি সেই জায়গাটা আসছি। আমি এবারে এখান থেকে আমি একটু বেরিয়ে যাই। মেজরিটি কিন্তু দে ডোন্ট নো, বা জানে না যে কি করে আমার অ্যাওয়ারনেসটাকে মানে আমি আটকাতে পারি।
তার মধ্যে হচ্ছে আধার এনাবেল পেমেন্ট সিস্টেম, AEPS, তোমরা নিশ্চয়ই জানো, বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশনটাকে লক করতে হয়। তোমরা মানে আমি এখন আর এখানে দেখাতে পারছি না, তোমরা আধার বলে মাই আধার আর কি, আধার তোমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকে করেছো নিশ্চয়ই, আমার যদি জানো, আধার অ্যাপটাকে ডাউনলোড করবে, ডাউনলোড করে সেখানে তোমার আধার কার্ড দিয়ে ঢুকে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশনটাকে লক করে দিতে হবে। এবারে তুমি বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন লক করালে কিন্তু তুমি যে কোনো জায়গায় যখন তুমি এই বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন দিয়ে আমাদের যখন সমস্ত কিছু মানে হয়, মানে আমাদের যেখানে বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন দিতে হয়, সেখানে কিন্তু তখন আবার তোমাকে আনলক করতে হবে, 10 মিনিটের জন্য আনলক করে তুমি আবার দেবে, আবার লক করে দেবে। এটা অত্যন্ত সিকিউর এবং এটা করা উচিত। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, কিছুদিন আগে আমাদের এই নিয়ে টিভিতে অনেক নিউজ হয়েছে যে কিভাবে বায়োমেট্রিক মানে আধার এনাবেল পেমেন্ট সিস্টেমটাকে কি করে লক করতে হয়। আর যদি লক করতে কেউ না জানো, আমার সঙ্গে পরে কন্ট্যাক্ট করে, আমি দেখিয়ে দেবো কিভাবে করতে হয়। এখানে এখন আমার মোবাইল নিয়ে দেখানোটা অনেকটাই টাইম লেগে যাবে। Safeguard yourself online fraud, update system software time to time, change password in regular basis, যেটা এইমাত্র বললাম। তাহলে কি হচ্ছে, আগে আমরা বলতাম 3 মাস পর পর কিন্তু সাইবার মানে ইয়েটাকে চেঞ্জ করতে হয়, পাসওয়ার্ড, যে কোনো পাসওয়ার্ড। তার কারণে যে তুমি দেখছো তোমার ইমেল বিভিন্ন জায়গা থেকে ফ্রড হচ্ছে। আমার সাজেশন এখন যা দাঁড়িয়েছে, মানে আমাদের সাইবার স্পেস হচ্ছে এতটা পপুলেটেড, আমার সাজেশন এখন হচ্ছে প্রতি মাসে একবার করে ইমেল পাসওয়ার্ডটাকে রেগুলার বেসিসে চেঞ্জ করতে হবে, তবে গিয়ে তোমরা কিন্তু এটা বাঁচতে পারবে। তাতে কিন্তু বিভিন্ন জায়গাতে তোমার কোনো না কোনো সাইট থেকে তোমার, তার কারণ তুমি জানো না তোমার ইমেল অ্যাকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে, সেই তার যেমন লিঙ্কডিন ফিঙ্কডিন, এদের সার্ভার কতটা কি সিকিউর করছে। লিঙ্কডিন 2016-তে সবার ফ্রড হয়েছিল, কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছিল লিঙ্কডিনের পাসওয়ার্ড থেকে সব। তাহলে তোমাদের এই আপডেট সিস্টেম সফটওয়্যার টাইম টু টাইম, অনেকেই দেখবে যে আমাদের যাদের iOS ফোন আছে বা অ্যান্ড্রয়েড ফোন আছে, তারা কিন্তু না যখন আপডেট গুলো আসে তারা করে না আপডেট। অনেকে দেখবে আপডেট পড়ে আছে, করে না। সব সময় যে কোনো সফটওয়্যারের যে কোনো মানে সফটওয়্যার আপডেশন, অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে হোক, অপারেটিং সিস্টেম হোক মোবাইলের, অলওয়েজ আপডেট করবে। তার কারণ আপডেট বেসিক্যালি কিন্তু ওরা দেয় হচ্ছে কি দেয় জানো, ওরা বেসিক্যালি দেয় হচ্ছে যে তোমার বিভিন্ন যে গ্যাপগুলো থাকে সিকিউরিটি, সেই গ্যাপগুলোকে ওরাকে পূর্ণ করে, যেগুলো সেজন্য নতুন নতুন যে আপডেট আসে, মেইনলি কিন্তু ওরা হচ্ছে প্রোটেক্ট করে হচ্ছে এই সাইবার সিকিউরিটিটাকে। কাজে এই সাইবার সিকিউরিটিকে প্রোটেক্ট করতে গেলে কিন্তু তোমার হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি যখনই যে আপডেট আসবে সিস্টেমে, সফটওয়্যারে, সেটাকে আপডেট করতে হয় টাইম টু টাইম। সিকিউরিটি প্যাচগুলোকে ওরা বেসিক্যালি যে ড্রব্যাকগুলো থাকে সেটাকে ওরা আপডেট করে। সেজন্য অনেকেই দেখবে খুব ক্যাজুয়ালি আপডেট করে না, এটা কখনো করবে না, সবসময় আপডেট করবে। আর এটা পাসওয়ার্ডটা নিয়মিত, আমার সাজেশন 1 মাস অন্তর অন্তর করবে, নাহলে 3 মাস অন্তর তো করতেই হয়। মানে এটা হচ্ছে বলা হয়, কিন্তু আমরা বলি যে এখন যা সাইবার স্পেস পপুলেটেড, যেমন তোমরা আজকে কোভিডের আগে তোমরা ভেবেছিলে তোমরা এই ম্যাগাজিন অনলাইনে ওপেন করবে, অনলাইনে লেকচার হবে? ভাবোনি। আজকের দিনে আমাদেরকে ভাবতে শিখিয়ে দিয়েছে যে ইটস সো ইজি। তাই এখন দেখো এই মুহূর্তে এক্সট্রা এতগুলো মোবাইল, এতগুলো ল্যাপটপ কানেক্টেড সাইবার স্পেসে। তো সেই জন্য কি হচ্ছে, তোমার নিয়মিত মানে এত পপুলেটেড হয়ে গেছে সাইবার স্পেস আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, সেজন্য আমার সাজেশন হচ্ছে 1 মাস অন্তর অন্তর নিয়মিত পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে হয়, সমস্ত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের, ইমেলের, এগুলোকে চেঞ্জ করতে হয়, রাইট? 90 out of 20 cyber fraud will not take place at all if human error is eliminated entirely. যদি তুমি এরর না করো, তুমি জেনে রাখো যে 20টার মধ্যে 19টাই কিন্তু ঘটে না। মেজর সাইবার ক্রাইম বা মেজর সাইবার অ্যাটাক যেটা ফ্রড হয়, হিউম্যান এরারে হয়। আমি বারবার সেজন্য বলছি, অ্যাওয়ারনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যদি ভুল না করো, চট করে কিন্তু হ্যাক করা অত সোজা নয়, এটাকে মাথায় রাখতেই হবে। ওই যে বললাম 20টার মধ্যে 19টাই হয় না, একটা হয়তো হয়। সাম কমন হিউম্যান এরার্স কমিটেড বাই ইউজার আর ডাউনলোডিং মোবাইল অ্যাপ অন অ্যাডভাইস অফ আননোন পারসনস। মানে যে কোনো ডাউনলোড লিঙ্ক পাঠিয়ে দেয়, অনেকে যারা জানে না ফট করে ডাউনলোড করে নেয়। একটা খুব চলছিল মাঝখানে যে তুমি এটাকে না আসে, নেভার, কোনো আননোন সোর্স পারসন থেকে আসলো ইউজ করবে না, কখনো লিঙ্ক ইউজ করবে না। ক্লিকিং অন আননোন লিঙ্ক সেন্ড বাই SMS or email, never. Sharing the financial details such as card number, PIN, CVV, OTP, এগুলো তোমরা জানো, আমি আর নতুন করে বলছি না। On emails, calls, SMS, social media. This is more important. Granting permission to mobile application like access to gallery, message, contact, maps, etc., which may not be required for this functioning of the app. একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ ডাউনলোড করো তো প্রত্যেকে?
অনেকেই করেছো, তুমি জানো হোয়াটসঅ্যাপ ডাউনলোড করতে গেলে তোমাদের যখন একটা পারমিশন দিতে হয়েছে যে তোমার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন তোমাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হয়েছে, এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা কত পাতার জানো? যদি প্রিন্ট নাও, ইট ইজ নিয়ার অ্যাবাউট 300 পেজেস। ইট ইজ নিয়ার অ্যাবাউট 300 পেজেস একটা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন হোয়াটসঅ্যাপ প্রোভাইড করে। তুমি যখন হোয়াটসঅ্যাপ ডাউনলোড করবে, এটা যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা অ্যাকসেপ্ট করতে হয় তোমাকে। তুমি কি অ্যাকসেপ্ট করছো? তোমার কন্ট্যাক্ট, তোমার গ্যালারি সমস্ত অ্যাক্সেস করার পারমিশন দিচ্ছ, পারমিশন দিচ্ছ না, এটা পর্যন্ত সেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে লেখা থাকে যে তুমি, তারা তোমার ছবি নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে, তুমি কিছু করতে পারবে না। তাই তোমার যদি ধরো কোনো ছবি হোয়াটসঅ্যাপ তোমার গ্যালারি থেকে নিয়ে কেউ যদি কিছু হয়, সেই জন্য তো তুমি হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট করে তোমার মাথা ঢুকে ফেললেও তোমার কিন্তু কোনোদিনই তার কোনো সুরাহা তুমি পাবে না। সেই জন্য তাহলে কি তুমি ইউজ করবে না? হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করবে না? ফেসবুক ইউজ করবে না? 100 বার ইউজ করবে, কিন্তু ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল যে তুমি কতটা জিনিস তুমি শেয়ার করছো এবং কতটা পার্সোনাল ইনফরমেশন শেয়ার করছো। ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল, পস্তাতে হয়। এমন কিছু করবে না যাতে তোমার ক্ষেত্রে এটা প্রবলেম হয়। পাবলিক ওয়াইফাই এর সঙ্গে কানেক্ট করো, পাসওয়ার্ড যদি বাঁচতে হয় আজকালকার দিনে, কিছু করার নেই। তার মানে তুমি করবে সব, কিন্তু ইউ মাস্ট ফলো অল দিস ইম্পর্টেন্ট টিপস। আমি তোমাদের প্রথমেই বলে দেবো। আমি কতগুলো একটা জিনিস তোমাদের একটুখানি বলছি, যে আমি এটা তোমাদেরকে দিচ্ছি, এটা হয়তো অনেকে জানো, হয়তো কেউ জানো না, আমি তাই তোমাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি। অনেক সময় যেমন ডিলিট হিডেন জাঙ্ক ফাইল। তুমি কি করে ডিলিট করবে হিডেন জাঙ্ক ফাইল? মানে তোমার কম্পিউটারে রান চালাবে, রান মানে তুমি নিশ্চয়ই জানো রান একটা অপশন থাকে, সেটা তুমি উইন্ডোজ আর বাটন টিপলেও রানটা চলে আসে। সেখানে ক্লিন ম্যানেজার মানে ক্লিন এমজিআর দিলেই তোমার সি ড্রাইভ বাই ডিফল্ট আসে, এবং সেখান থেকে তুমি কিন্তু তোমার যত জাঙ্ক ফাইল থাকে না, তুমি যখন রিসাইকেল বিন ক্লিক করো, মানে ক্লিন করো, রিসাইকেল বিন ক্লিন করলে কিন্তু জাঙ্ক ফাইল ক্লিন হয় না। খুব ইজিলি জাঙ্ক ফাইল কিন্তু তোমার ক্লিন হয়ে যায়, মানে একদম সি ড্রাইভ বলো, ডি ড্রাইভ বলো, সমস্ত জাঙ্ক ফাইল তোমার ক্লিন হয়ে যাবে, একদম কিছু থাকবে না। এবং মোবাইল তোমার মানে তোমার ল্যাপটপ বা কম্পিউটার অত্যন্ত ফাস্ট রান করবে, খুব ফাস্ট রান করবে। ক্লিন ভাইরাস ফ্রম ইউর পিসি। যদি তুমি কি ভাইরাস করতে পারো, উইন্ডোজ একটা অদ্ভুত ভাইরাস। প্রথমত উইন্ডোজ ইজ নট সিকিউর লাইক লিনাক্স। আমি অলওয়েজ প্রেফার করি, সবাইকে বলি, যদি লিনাক্স ইউজ করতে পারো তার থেকে ভালো জিনিস আর নেই। কিন্তু আমাদের হ্যাবিচুয়েটেড আমরা উইন্ডোজে, তাই জন্য আমরা উইন্ডোজ ইউজ করি। কিন্তু উইন্ডোজের নিজস্ব কিন্তু একটা ভাইরাস সফটওয়্যারের একটা ক্লিন করার একটা খুব ভালো সফটওয়্যার, মানে ভালো অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া আছে, কিন্তু আমরা অর্ধেক লোকই জানি না। এটা হচ্ছে রান অপশন, মানে রান করবে করে এমআরটি রেখে এন্টার মারবে, তাহলেই ও তোমাকে কিন্তু স্ক্যান করার অপশন দিয়ে দেবে, একদম বুটস্ট্র্যাপ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ক্লিন করার অপশন দিয়ে দেবে। তোমরা কিন্তু এটা মাঝে মধ্যে চালাবে তোমাদের ল্যাপটপে বা তোমাদের কম্পিউটারে, ডেস্কটপে। হাউ টু মেক পার্সোনাল ফোল্ডার প্রোটেক্টেড ফ্রম আদার্স। তোমার একটা ফোল্ডারে তোমার ব্যাংক ডিটেলস রেখেছো, পাসওয়ার্ড রেখেছো, তুমি কি করে এটাকে প্রোটেক্ট করবে? হাউ ইট ইজ প্রোটেক্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এটা কিছুই না, তুমি একটা যেই ফোল্ডারটা করতে চাইছো সেই ফোল্ডারে রাইট ক্লিক করবে, রাইট ক্লিক করার পরে প্রপার্টিসে আসবে, প্রপার্টিসে যাওয়ার পর ক্লিক সিকিউরিটি ট্যাবে যাবে, ক্লিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে যাবে, ক্লিক এডিট যাবে, ক্লিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ক্লিক ডিনাই অপশনে ক্লিক করবে। তোমার ওই ফোল্ডারটা আর কেউ খুলতে পারবে না। তোমরা যদি দেখতে চাও, আমি তোমাদেরকে এটা একবার দেখাচ্ছি, সব কটাই দেখাতে পারতাম কিন্তু এখন টাইম নেই। তোমরা এখন কি এটা ভিজিবল, আমার এই স্লাইডটা কি ভিজিবল? Yes, sir, it's visible. রাইট। তো আমি তোমাদের এখান থেকে একটা জিনিস তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তোমরা এটা তো দেখতে পাবে না। আমি একটু দেখিয়ে দিই তোমাদের, তাহলে তোমার সুবিধা হবে। আচ্ছা, দাঁড়াও এক মিনিট, আমি খুলে নিই। আচ্ছা, এবারে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir, it's visible. হ্যাঁ, এখানে যদি তুমি এই উইন্ডোজ পার 8 টেপো, তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আমার এটা খুললো, দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে না মনে হয় না এটা। দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, Yes, sir, it's visible, sir. ইটস ভিজিবল না? তাহলে আমি যদি এখানে এবারে কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? আর Yes, sir, it's visible. Yes. না না, আমি যেটা চাইছি সেটা দেখাতে পাচ্ছি না। দাঁড়াও এক মিনিট। হ্যাঁ, এবারে কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমার গুগলটা? Yes, sir, it's Google is Yes, visible. sir. গুগল ইজ ভিজিবল, রাইট? তো
আচ্ছা, আমি তোমাদের যদি এবারে একটা ফোল্ডারে যদি নিয়ে যাই, তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি এখন এখন যেটা খুলছি দেখতে পাচ্ছ? So, white screen is visible. Full white screen. আচ্ছা ঠিক আছে, এটা একটু ডিস্টার্ব করছে। ঠিক আছে, আমি আর এটা তোমাদের আমি নিয়ে চলে যাচ্ছি, দাঁড়াও। নাও ইট ইজ ভিজিবল। Yes, sir, it's visible. হ্যাঁ, এই যে এখানে গিয়ে দেখো রাইট ক্লিক করো, যদি রাইট ক্লিক করো তুমি দেখবে এখানে প্রপার্টিস যাবে। প্রপার্টিসে গেলে এই সিকিউরিটি ট্যাব, এই সিকিউরিটি ট্যাব আমি যেটা তোমাদের বলছিলাম, এই সিকিউরিটি ট্যাবে ক্লিক করবে। সিকিউরিটি ট্যাবে ক্লিক করলে ধরো তুমি এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে ক্লিক করতে হবে, তারপর এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে ক্লিক করে এডিট করতে হবে। এডিট করলে আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে ক্লিক করতে হবে, করার পরে এই ডিনাই, তুমি ডিনাইতে ক্লিক করে অ্যাপ্লাই করে দাও। অ্যাপ্লাই করে দিলে হচ্ছে এই ফোল্ডারটা কিন্তু কেউ ডিলিট করতে পারবে না, কেউ ইনফরমেশন এর থেকে খুলতে পারবে না, রিনেম করতে পারবে না, কিছু করতে পারবে না। ঠিক আছে, আমি জাস্ট এবারে ক্যান্সেল করে বেরিয়ে যাচ্ছি, এটা আমি আর করলাম না। এটা আমি যেমন ব্যাংক ডিটেলস আমার এখানে আছে, তাই জন্য কিন্তু এটা আমি এটা করে দিলাম তোমাকে। ঠিক আছে, তো এবারে আমি তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি আরেকবার। হ্যাঁ, এটা বোঝানো গেল আমি যেটা তোমাদের বলছিলাম। এবারে নাও ইট ইজ ভিজিবল। Yes, sir, it's visible. সো ওই রাইট ক্লিক অন দ্য ফোল্ডার, যেই ফোল্ডারটা তুমি চাইছো যে কেউ যাতে ওই ফোল্ডারটা কিছু করতে না পারে, ওপেন করতে পারবে না, ডিলিট করতে পারবে না, রিনেম করতে পারবে না, তাহলে কিন্তু তোমাকে এটা করে দিতে হবে। এবং এটা করে দিলে অনেকেই এটা জানে না, তো তারা করতে পারবে না। একই পদ্ধতিতে তোমাকে আবার এটাকে তোমার মানে ওই ডিনাইটা সরালে তুমি আবার আগের জায়গায় ফিরে পেতে পারো, কিন্তু অবভিয়াসলি সেই সময় তোমাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে হবে, রাইট? তারপর নেক্সট হচ্ছে হাউ টু চেক হু ইজ ইউজিং ইয়ার কম্পিউটার। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ক্লিক রান অপশন করবে, এখানে নেট PLWIZ এটা টাইপ করে এন্টার করবে। এন্টার করলে তুমি ছাড়া যদি তোমার কম্পিউটার আর কেউ অ্যাক্সেস করে, তোমার নাম ধরো সে ফর এক্সাম্পল আমার যেমন সোম, আমি সোম দেখতে পাবো, যদি আর কেউ ইউজ করে সে কিন্তু দেখা যাবে তার নাম, তুমি ইমিডিয়েটলি তাকে ধরে ডিলিট করবে। এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হাউ টু চেক যে তোমার কম্পিউটার তুমি বা আর কেউ ইউজ করছে কিনা, যে কেউ করতে পারে, ওয়াইফাই হ্যাক করে তোমার কম্পিউটার কিন্তু ইউজ করতে পারে। কাজেই সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তুমি বাদে তোমার কম্পিউটার আর কেউ ইউজ করছে কিনা যদি দেখতে হয়, তাহলে রান চালিয়ে NETPLWIZ এটা যদি তুমি ক্লিক করো, তুমি সেখান থেকে কিন্তু ইজিলি দেখতে পাবে কারা কারা তোমার কম্পিউটার ইউজ করছে। যদি তোমার একার নাম থাকে তাহলে ওয়েল অ্যান্ড গুড, তাহলে তুমি ইউর সেফ, তুমি তোমার কম্পিউটার ইউজ করছো। টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট AI টুল তোমাদের বলে দিচ্ছি, যেগুলো খুব কাজে লাগবে, আমাদের ভবিষ্যতেও কাজে লাগে। একটা হচ্ছে andisearch.com। andisearch.comটা হচ্ছে এনিথিং ডাউনলোড করার লিঙ্ক, এটা একটা AI টুল। যে কোনো মুভি থেকে আরম্ভ করে তোমার যে কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু যদি তুমি ডাউনলোড, যে কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে চাও, তুমি যদি দাও তার লিঙ্ক তোমাকে এখানে দিয়ে দেবে। তুমি জাস্ট দিয়ে দেবে, যাও তুমি যে কোনো একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড করবে, ধরো সে ফর এক্স, তাহলে সফটওয়্যার এক্স ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়ে এন্টার করবে, ও তোমাকে দিয়ে দেবে লিঙ্ক, একদম পুরো লিঙ্কটা দিয়ে দেবে। এটা অত্যন্ত ভালো একটা AI টুল, যেটা থেকে এনি কাইন্ড অফ সফটওয়্যার, এনি কাইন্ড অফ মুভি, এনি কাইন্ড অফ মিউজিক তুমি যদি ডাউনলোড করতে চাও, ইউ ক্যান ইউজ দিস AI টুল andisearch.com। নেক্সট হচ্ছে upscale.media, এটা একটা AI টুল। এই AI টুলটা হচ্ছে তোমার লো রেজলিউশন পিকচারকে হাই রেজলিউশন পিকচারে কনভার্ট করে দেয়, upscale.media। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাদেরকে আমি দিয়ে রাখলাম। এরকম বহু কিছু আছে, আমি তোমাদেরকে জাস্ট ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা বললাম। Alarming cybersecurity fact. This is really alarming. There is a hacker attacks every 39 seconds. এটা ওয়ার্ল্ডের রেকর্ড, এভরি 39 সেকেন্ডসে কেউ না কেউ হ্যাকড হচ্ছে, রাইট? Over 75% of healthcare industry has been infected with malware over last year, যেটা আমি তোমাদের বলছিলাম যে 75% healthcare industry এই অবস্থা। 95% of cyber security breaches are due to human error। তোমাকে বারবার যেটা বলছি, তুমি যদি এরর না করো, তুমি যদি ভুল না করো, তোমার কিন্তু ইউ আর সেফ, মাথায় রাখবে। তুমি যে কোনো ক্লিকে না জেনে ক্লিক করে দিলে, যে কোনো লিঙ্কে না জেনে ক্লিক করে দিলে, দেন ইউ আর ইন আ ট্রাবল। সো 95% cyber security breaches are due to human error. More than 77% organizations do not have a cyber security incident response plan. Very very important. It is basically in our India more. কি হয়, মানে হ্যাক হয়ে গেল, তখন ভাবছি আমি এখন কি করব, কিন্তু আগে থেকে কোনো প্ল্যানই থাকে না। 77% অর্গানাইজেশন আমাদের ইন্ডিয়াতে, যে আমাদের ইনসিডেন্ট প্ল্যানটা কি হবে, যদি হ্যাক হয়ে আমি কি করব, এটা আগে থেকে প্ল্যান করে রাখে না। যে হ্যাক হলে আমার কি আছে, তার ব্যাকআপ আছে। আমাদের হ্যাক করে তো ডিলিট করে দেওয়া ডেটা,
ব্যাকআপটা রাখা আছে কিনা, ব্যাকআপটা কতদিন অন্তর অন্তর রাখছি, সমস্ত কিছু, মানে যে কোনো অর্গানাইজেশনে তো প্রচুর ডেটা থাকে, হিউজ পরিমাণ ডেটা থাকে। সেই প্ল্যানিংটা 77% অর্গানাইজেশন মানে হ্যাকের কথাটা মাথায় না রেখেই, মানে সাইবার সিকিউরিটি কথাটা মাথায় না রেখেই যখন হয়ে যায় তখন তারা রেসপন্স করে, কোনো রেসপন্স প্ল্যান নেই সাথে সাথে। মোস্ট কোম্পানি টেক নিয়ারলি 6 months টু ডিটেক্ট দ্য ডেটা ব্রিচ, ইভেন মেজর ওয়ান্স। আমি তোমাদের যেটা বলছিলাম যে এটা মেজরিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে 6 মাস পরে বুঝতে পারে যে আমি হ্যাক হয়ে গেছি। শেয়ার প্রাইসেস ফল 7.27 অন অ্যাভারেজ আফটার দ্য ব্রিচ। যে কোনো কোম্পানির যদি কোনো মানে সাইবার সার্ভার হ্যাকড হয় তাহলে কিন্তু তার মানে ফল করে যায় তার শেয়ার রেট 7.27%, এটা রেকর্ড। 93% breaches could be avoided by taking simple steps such as regularly updating software or living modern cloud-based solutions. Can you believe that the breaches are easy to prevent? এটা খুব ইজি, আমি এইগুলোতে আর আসছি না। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইবার সিকিউরিটি টিপস ফর ইউজার ইন দ্য প্যান্ডামিক সিনারিও, সেই সময়টায় ছিল ক্লিক উইদাউট থিঙ্ক অফ রেকার, স্টিক ইউর ওন ডিভাইসেস, বি অ্যাওয়্যার অফ ইউর সারাউন্ডিংস, কিপ আওয়ার সফটওয়্যার আপ টু ডেট, use antivirus protection and firewall, use strong password and password management tool, back up your data regular basis, don't use public Wi-Fi, যেটা আমি তোমাদের অলরেডি বলে এসেছি, secure your mobile device. Now can you see 2040? তুমি 2040টা দেখতে পারো? বেসিক্যালি 2040টা উইল বি লাইক দিস, ইট ইজ ইন ইউর পাম। মোবাইলের মধ্যে পুরো ওয়ার্ল্ড থাকবে, পুরো মোবাইলের মধ্যে তোমার ওয়ার্ল্ড তোমার মোবাইলে চলে আসবে ইনটু 2040। 2040তে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ল্ড উইল বি ইন আওয়ার পাম স্ট্রেট ওয়ে, রাইট? সো ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল অ্যান্ড ইউ মাস্ট বি টেক ডিফারেন্ট মেজার্স টু প্রোটেক্ট ইউর সেলফ। যখনই কেউ ধরো বেল বাজালো তুমি দরজা খুলে দাও, কোনোদিন উচিত না। সো লেট মি ইন, হোয়াট ইজ ইউর পাসওয়ার্ড, পাসওয়ার্ড না জেনে দরজা খুলবে না, মানে কে এসছে তুমি তো জানো না, তুমি তো এখন দেখতে পাচ্ছ না, দেখতে পেলে মানে এটা মানে সোজা কথা হচ্ছে যে এভরিথিং শুড বি প্রোটেক্টেড, না তো তুমি কাউকে যদি ঢুকতে দাও সো ইউ উইল বি ইন আ ট্রাবল, বিগ ট্রাবল। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট মাই লেকচার ফর টুডে। সো ইফ দ্যার ইজ এনি কোশ্চেন আর কোয়েরি, ইজ ওয়েলকাম। Anybody having any queries can post it in the chat section. থ্যাংক ইউ ফর পেশেন্স শেয়ারিং। জানি না তোমাদের ভালো লাগলো না বোর লাগলো, আমি জানি না স্টুডেন্টদেরকে। The session was very insightful and knowledgeable, sir. We got to learn so many things about cybersecurity. Thank you, sir. It's our pleasure to have you here. Thank you so much, sir. সো যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারো, আদারওয়াইজ প্রদীপ্ত স্যার কি আছেন? না আমার উনি মনে হয় I think বেরিয়েছেন। he has left. I think he has left. রাইট। দেবী প্রসাদ বাবু আপনি তো কন্ডাক্ট করছিলেন। হ্যাঁ স্যার, আছে। আমি আমি না আজকের এই আপনার লেকচারটা পর আমার মিটিং আছে একটা, আমি বেরিয়ে যাবো। হ্যাঁ ওকে স্যার, ওকে স্যার। ঠিক আছে, যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে উই ক্যান কনক্লুড, উই ক্যান এন্ড আপ মাই লেকচার। Yes, sir. Thank you for all the important links that you provided. I would really need the second one, upscale third media. Thank you, sir. Thank you very much. So with the permission of all members and all the students, I am leaving, sir. Right? Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you. Now, before moving forward, I've missed welcoming our IQS madam, Mr. Dolan ma'am. So sorry for that. So now let's move forward. Now it's time to welcoming our second keynote speaker, Dr. Tuhin Utsap Paul. He's an associate professor and HOD at St. Xavier's University, Kolkata. I request him to please give his speech. Please, sir. Thank you, Simarjit. It's a very wonderful day for me because I start with thanking Principal Sir, being here also, ma'am. And Simarjit, you have done a wonderful program in organizing. I am eager to see how the magazine came up. I'm definitely will be sending me the copy. Um,
why it is very special to me, making the young minds think about computer science. But why today's lecture is very special in two ways. Firstly, this is the National Technology Day, which is a special day. And secondly, the most important part is this is my dada to me, and it's wonderful. I have a wonderful relationship with him. At that time, department was very small. We struggled for even a printer. I remember we wrote a lot of letters to that time principal sir, Deepak sir was principal, for a printer. And last year I went to this Mochil College, and I was very happy, very happy to see that a new lab, a wonderful lab came up, new classrooms came up, so many teachers are there. At that time, there were only contractual faculty members, and they were wonderful, wonderful. One of them is in ISRO right now, other is in Australia. So I am very pleased to be back here, and whatever I am today is basically what I learned in uh, 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 Motil College. So I owe it to them. So that way it's a homecoming for me. And I didn't made a lot of PPT because my topic is not that kind of, and I don't think too much of technicalities will be helpful for the undergraduate student. আমার টপিকটা ছিল হচ্ছে এক্সপ্লেনেবল এআই ইন হেলথ কেয়ার। নাও এবার এইটা আমি দুই নামটাকেই ডিভাইড করি, এক্সপ্লেনেবল এআই ইন হেলথ কেয়ার। ফার্স্ট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। নাও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তো আমরা সবাই শুনি, বাট জিনিসটা কি আমি জানি না এখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট লেভেলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসেছে কি না। বাট আমরা যখন মাস্টার্সে গেছিলাম আমরা প্রথম পড়েছিলাম, সেইখানে যেটা দেখেছিলাম যে দেয়ার আর লট অফ টেকনিক্স ইন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ধরুন নিউরাল নেটওয়ার্ক, জেনেটিক অ্যালগোরিদম, ফাজি অ্যালগোরিদম, মানে আমাদের কনভেনশনাল অ্যালগোরিদম যেগুলো আছে, ধরো গ্রিডি অ্যালগোরিদম বা ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার, সেইগুলো দিয়ে যখন আমরা প্রবলেম সলভ করতে পারি না বা প্রচুর টাইম কনজিউমিং হয়ে যায়, তখন আমরা এআই বেসড অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করি। সেইখান থেকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পরবর্তীকালে আসলো হচ্ছে মেশিন লার্নিং। মানে আমরা মেশিনকে লার্ন করাতে শুরু করলাম। মানে আমরা বলছি যে আমরা একটা অ্যালগোরিদম বানালাম এবং তাকে কিছু ডেটা সেট দিয়ে দিলাম যে এটা হলো মডেল ইনপুট, এটা মডেল আউটপুট। আমার কাছে দ্য প্রোগ্রাম বিকামস আ ব্ল্যাক বক্স। ব্ল্যাক বক্স মানে তার ভেতরটা আমি বুঝতে পারছি না কি আছে। আমার কাছে কিছু সেট অফ ইনপুট আছে এবং কিছু সেট অফ মডেল আউটপুট আছে, যে আমি 5 ইনপুট দিলে আমার 10 আউটপুট আসবে করে দিই, প্রোগ্রামে ফিট করে দিই, তাহলে প্রোগ্রাম অটোমেটিক্যালি লার্ন করে নিচ্ছে যে যা ইনপুট আসবে সেটা ডাবল হয়ে যাবে আউটপুটে। এইটা কম্পিউটার লার্ন করছে করে। এবার আমি একটা আননোন ইনপুট দিলাম, আমি বললাম 80, তাহলে ও 160 আউটপুট দিতে পারছে কিনা আমি এটা দেখবো। আমি খুব সিম্পল ভাবে বললাম, এতটাও সিম্পল নয় জিনিসটা, বাট দ্য মেইন কনসেপ্ট ইজ মেশিন লার্নিং, মানে আমরা মেশিনকে লার্ন করাচ্ছি। তো এই অবধিও ঠিক ছিল। এবার এইখান থেকে আমাদের যেটা আসলো জেনারেটিভ এআই। এবার কি হচ্ছে, মেশিন নিজে জেনারেট করছে, মানে আমি ডেটা সেটটাও ঠিক করে দিচ্ছি না। ঠিক আছে, এই যে আজকাল চ্যাট জিপিটি, মানে তোমরা প্রত্যেকেই জানো চ্যাট জিপিটি কি, চ্যাট জিপিটি দিয়ে কি হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা। কিন্তু কনসেপ্ট হচ্ছে চ্যাট জিপিটিটা কাজ করছে কিভাবে। মানে আমি চ্যাট জিপিটিতে লিখলাম একটা গরুর রচনা লিখে দিন, রাইট আ এসে অন কাউ। চ্যাট জিপিটি আমাকে 40টা লাইন লিখে দিয়ে দিল অন কাউ। তাহলে কি করে লিখছে? চ্যাট জিপিটির কাছে হিউজ ভলিউম অফ ডেটা আছে। মানে ও যেটা করে ওয়েবসাইটে, মানে ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউতে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে ও ক্রল করে, ক্রলার দিয়ে ক্রল করে ও ইনফরমেশন গ্যাদার করে, ওর কাছে একটা সেট অফ ইনফরমেশন আছে। এবার আমি যখনই বললাম যে রাইট অ্যান এসে অন কাউ, ওর ওই হিউজ ডোমেনে ও খুঁজতে শুরু করলো কাউ সম্পর্কে কি পাওয়া যায়। ও যা যা ইনফরমেশন পেলো, ও সেটাকে, ওর যে লার্নিংটা সেটা হচ্ছে ও সাজিয়ে ও একটা এসে আকারে দিল যে এটা হচ্ছে একটা গরুর রচনা, একটা কাউয়ের এসে, বোঝা গেল। এই অবধি হয়েছে। এখন চ্যাট জিপিটি ইজ দ্য মোস্ট ইন থিং। আমি যেটা লিখেছি, আমার যে টপিকটা তোমরা ম্যাগাজিনে পড়লে একটু বেসিকটা বুঝতে পারবে।
সেটা হচ্ছে এক্সপ্লেনেবল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এবার তোমরা যে ধরনের কোডগুলো করো, ধরো একটা ফিবোনাকি সিরিজ, বা তুমি একটা সাম অফ 10 নাম্বারের কোড লিখেছো সি প্রোগ্রাম দিয়ে, সেখানে তুমি কি প্রত্যেকটা লাইন তুমি লিখেছো এবং সেখানে তুমি এক্সপ্লেন করতে পারবে যে প্রত্যেকটা লাইন কি কাজ করে। বাট দ্যাট ইজ নট দ্য কেস ওয়েন উই গো উইথ দ্য এআই। এআই এর কাছে আমি মডেলটা দিয়ে দিই, আমি কিন্তু কোডটা বানাই না। কোডটা জেনারেট হয়, মানে কোডটা জেনারেট হয় এবং কোডটা মডিফাই হয়। ঠিক আছে, মডিফাই কিভাবে হয়? ও একটা মডেল ইনপুট আর আউটপুট দেওয়া রয়েছে, এবার একটা আননোন ইনপুট গেল, ও ওই মডেল থেকে ওটাকে রিলেট করে একটা আউটপুটে রিচ করার চেষ্টা করবে। হয়তো এক্সাক্ট রিচ করতে পারলো না, একটা এরার পার্সেন্টেজ আছে, এবার আমি একটা এরার মিনিমাইজ করার ফাংশন লিখে দিয়েছি, একটা এরার মিনিমাইজেশন ফাংশন লেখা রয়েছে, ও সেটাকে দিয়ে এরারটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করবে। এইভাবে ডিফারেন্ট আইটারেশন হবে, ওটাকে আমরা বলি ইপক। ডিফারেন্ট ইপক্স এর পরে আলটিমেটলি যখন এরারটা মিনিমাইজ হয়ে যাবে, একটা অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জে যাবে, তখন আমরা বলবো যে সিস্টেম ইজ ট্রেন্ড। তখন আমি আননোন ইনপুট দিচ্ছি, আননোন আউটপুট পাচ্ছি, ডান। কাজেই আমার হাতে পুরো কন্ট্রোলটা নেই দ্যাট হাউ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ জেনারেটিং দ্য আউটপুট। আমি কিন্তু একদম ইফ এলস লিখে দিচ্ছি না, আমি ওয়াইল লুপ ফর লুপ লিখে দিচ্ছি না। সো আমার হাতে কন্ট্রোলটা নেই, আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না যে ওয়াই দিস আউটপুট কে। ঠিক আছে, মানে আমি গরুর রচনা যখন চ্যাট জিপিটিকে লিখতে বললাম, ও আমাকে লিখে দিল, আমি বলতে পারবো না যে কেন এই লাইনটাই লিখলো, আমি অন্য লাইনে তো লিখতে পারতাম। ধরো ও গরুর রচনায় লিখেছে দ্য কাউ ইটস গ্রাস, আমি বললাম যে ও কাউ ইটস গ্রাস কেন লিখলো, ও তো লিখতে পারতো কাউ ইটস লিভস। গরু পাতা খায় কেন লিখলো না, গরু ঘাস খায় কেন লিখলো? এই কেনর উত্তরটা কিন্তু চ্যাট জিপিটির কাছেও নেই, বা যে চ্যাট জিপিটি বানিয়েছে তার কাছেও নেই। বুঝতে পারছি? এই কেনর উত্তরটা দেওয়ার জন্যই হচ্ছে এই ডোমেনটা, যেটাকে বলা হয় এক্সপ্লেনেবল এআই। মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যে কাজগুলো করছে সেইটার এক্সপ্লেনেশন আছে আমার কাছে। কেন গরু ঘাস খায় লিখলো, কেন গরু পাতা খায় লিখলো না, এইটা যদি আমি বলতে পারি, দেন দ্যাট এআই ইজ ইন মাই কন্ট্রোল। বুঝতে পারছি? এইটা কোথায় রিকোয়ারমেন্ট? যখন আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সকে হেলথ কেয়ার ডোমেনে ইউজ করছি। আজকে গরুর রচনায় গরু ঘাস খায় কি পাতা খায় ইজ ইম্যাটেরিয়াল, কিন্তু যখন আমি হেলথ কেয়ারে ঢুকছি, আমার কাছে কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় হচ্ছে অ্যাকিউরেসি অ্যান্ড প্রিসিশন। মানে আমি কিছু হেলথ ডেটা দিলাম, একটা লোকের ব্লাড প্রেশার, তার ইসিজি রিপোর্ট, তার ব্লাডের 10 রকমের রিপোর্ট, এইসব এআইকে ফিট করে দিলাম। ঠিক আছে, ইনপুট দিলাম। এবার এআই আমাকে বলে দেবে এই লোকটার কি রোগ হয়েছে, তার হার্টের প্রবলেম হয়েছে, না তার কিডনির প্রবলেম হয়েছে, না লাংসের প্রবলেম হয়েছে, একটা প্রিলিমিনারি রিপোর্ট সে দেবে। এবার এই রকম ক্ষেত্রে যদি আমি এরকম একটা সিস্টেম বানাতে চাই, আমার কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে হাউ অ্যাকিউরেট দ্য থিংস। কারণ কি হয়েছে, তার হয়তো কিডনিতে প্রবলেম, বলে দিল তার হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেশি, তাহলে তো সমস্যা হয়ে যাবে ট্রিটমেন্টে। তো হেলথ কেয়ারের ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য আউটপুট ভ্যালিডেশন, যে আমার আউটপুটটা ঠিক আসছে কিনা, কতটা অ্যাকিউরেট আসছে, কতটা প্রিসাইজ আসছে। আর এইটা যদি আমার এআই জেনারেটেড হয়, এবার এআই যদি ভুল জেনারেট করতেই পারে। আজকে এআই কে তুমি একটা কোড লিখতে বললে, তুমি এআই কে লিখলে যে রাইট আ কোড ফর জেনারেটিং 10 প্রাইম নাম্বার, 10 কনজিকিউটিভ প্রাইম নাম্বার, ও হয়তো ভুল কোড দিল, যে কোডটা এরার হচ্ছে বা যে কোডটা দিয়ে ঠিক আউটপুট আসছে না। এবার সেখানে কি আমি চেক করে সেটাকে ঠিক করছি, কিন্তু হেলথ কেয়ারের ক্ষেত্রে ভুল দেওয়াটা হচ্ছে ডেঞ্জারাস। তাহলে ভুল ঠিক করতে গেলে কিভাবে ঠিক করতে হবে? এবার আমি পেছন দিকে যাচ্ছি, মানে আমি কনভেনশনাল অ্যালগোরিদম থেকে আর্টিফিশিয়াল অ্যালগোরিদমের দিকে এসেছিলাম, আমার কন্ট্রোলটা কমিয়ে দিয়েছিলাম, মেশিনকে লার্ন করিয়েছিলাম। এবার আমি বুঝতে চাইছি যে মেশিন লার্নিং করে কি লার্ন করেছে। মানে আমি একই কাজ করব, আমি কিছু সেট অফ মডেল ডেটা ইনপুট, মডেল আউটপুট দিয়ে দেবো, মেশিন লার্ন করবে। লার্ন করার পরে মেশিন কি লার্ন করলো সেইটা বোঝা হচ্ছে এক্সপ্লেনেবল এআই। যে গরু ঘাস খাচ্ছে না গরু পাতা খাচ্ছে, কোনটা লিখবে, বিকজ অফ হুইচ লজিক, কোন লজিক দিয়ে এসে ও আলটিমেটলি বললো গরু ঘাস খায়, গরু পাতা খায় না, এইটা আমাকে বুঝতে হবে। আদারওয়াইজ আমি মেডিকেল হেলথ কেয়ার ডোমেনে আমি ওটা ডিফাইন করতে পারবো না যে
ব্লাডের এই রিপোর্টটা চেঞ্জ হওয়া মানে হার্টের প্রবলেম, আর এই রিপোর্টটা চেঞ্জ হওয়া মানে লাংসের প্রবলেম, এটা আমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না। সেইখানে দাঁড়িয়ে হচ্ছে এক্সপ্লেনেবল এআই, ঠিক আছে? বিকজ এআই ইজ বেসিক্যালি আ ব্ল্যাক বক্স, ঠিক আছে? এআই যে ব্ল্যাক বক্স, সেইটাকে যদি আমি এক্সপ্লেন মানে নিজে যদি না বুঝতে পারি, তাহলে কিন্তু আমি সেটার উপর রিলাই করতে পারবো না। মানে খুব নর্মাল ব্যাপার, যে লোকটার বিহেভিয়ার তুমি বুঝতে পারছো না, যে এই লোকটা এই মুহূর্তে হাসছে, পরের মুহূর্তে সে আমাকে মারতেও পারে, তাহলে আমি তার উপর রিলাই করতে পারবো না। তাহলে আমাকে একটা রিলায়েবল সিস্টেম বানাতে গেলে ফার্স্টে তার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা বুঝতে হবে, তার বিহেভিয়ারটা বুঝতে হবে। সেইটা বোঝাকেই বলে হচ্ছে এআই, এক্সপ্লেনেবল এআই বা এক্সপ্লেনেবল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এটা কেন লাগে এই অবধি আমি লিখেছি, সেটা হচ্ছে মানে পেশেন্ট যা ইনফরমেশন পাচ্ছে সেটা যাতে ওয়েল ইনফর্মড হয়, ওয়েল ইনফর্মড ডিসিশন মেকিং হয়। বিকজ ডিসিশন মেকিং ওই রকম উইমজিক্যাল বা হাফ নোন জিনিসের উপর করা যায় না ইন টার্মস অফ হেলথ কেয়ার। মানুষের প্রাণ নিয়ে এখানে কাজ। সো দ্যাট হ্যাজ টু বি ভেরি ওয়েল ইনফর্মড ডিসিশন। দ্য রিজনিং বিহাইন্ড এভরি সাজেশন মেড বাই দ্য এআই সিস্টেম। আজকে ডাক্তারবাবুরা জিজ্ঞেস করতেই পারে যে এআই যে বললো হার্টে প্রবলেম, আমার তো ক্লিনিক্যালি দেখে লাংসে মনে হচ্ছে, তাহলে এআই হ্যাজ টু এক্সপ্লেন দ্যাট ওয়াই হি ইজ টেলিং ইট ইজ আ হার্ট ডিজিজ। হতে পারে ডাক্তারবাবু সেই পার্টিকুলার প্যারামিটারটা মিস করে গেছে, বিকজ মানুষ মাত্রই ভুল হয়। আজকে ডাক্তারবাবুর হয়তো সেই পার্টিকুলার প্যারামিটারটা মিস করে গেছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি হার্টের প্রবলেমটাকেই দেখাচ্ছে, কিন্তু ডাক্তারবাবু সামহাউ মনে হচ্ছে এটা লাংসের প্রবলেম। Now AI, if AI can explain why he is telling it is a heart disease, not a lungs disease, তাহলে ডাক্তার কিন্তু ওই অ্যাঙ্গেলটাকে ইনভেস্টিগেট করবে, বা দরকার হলে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন প্রপোজ করবে যে আপনি আরো 4টে টেস্ট করুন, ঠিক আছে? সো রিজনিং বিহাইন্ড এভরি সাজেশন মেড বাই দ্য এআই, সেটা করতে গেলে এআই কিভাবে সাজেশনটা অব্দি পৌঁছলো সেইটা জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো ইউ হ্যাভ টু এক্সপ্লেন the working of the AI system. এতে কি হবে? The trust on the system will increase. If I cannot trust the system, then I cannot work with the system in a sensitive area like healthcare. আর কি করে? Accountability and transparency, মানে আমার কাছে ওয়ার্কিং হ্যাজ টু বি ভেরি ক্লিয়ার, যে আমি এই প্যারামিটার পেয়েছি, সেই জন্য আমি এই অ্যাজাম্পশনস করেছি। তো দ্যাট হ্যাজ টু বি ডান। আরেকটা জিনিস হচ্ছে বায়াসনেস। দিস ইজ আ ভেরি ডিফিকাল্ট এরিয়া, বায়াসনেস। আমার যদি ডেটা সেট যেটা দিয়ে ট্রেন করেছি সেটা যদি বায়াসড হয়, তাহলে কিন্তু আমার ডিসিশনগুলোও বায়াসড হবে। ধরো আমি কথা বলছি যে আমার যে ট্রেনিং ডেটা সেটটা ছিল, সেখানে যে মডেল ইনপুট এবং মডেল আউটপুটগুলো ছিল সবই হয়তো ছেলেদের, মানে মেল জেন্ডারের দিয়ে আমি ট্রেন করেছি। এবার আমি যখন টেস্ট করছি, তখন আমি হয়তো কোনো মহিলা আমার কাছে ট্রিটমেন্টের জন্য এসে আমি তার ইনফরমেশনটা দিলাম। এবার ওর কাছে তো নলেজ সিস্টেমটা একটা মেল হিসাবে রয়েছে, তাহলে ও ফিমেলকে যখন করতে যাবে ও কিন্তু ভুল আউটপুট দিতে পারে। কারণ কি, একটা ছেলের বডির যা প্যারামিটার, একটা মেয়ের বডির প্যারামিটার ডিফারেন্ট হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। তাহলে এইখানে হচ্ছে আমার ট্রেনিং ইজ বায়াসড, তার মানে আমার এআই সিস্টেমটাই বায়াস তৈরি হয়েছে। ও শুধু ছেলেদের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল বেশি হচ্ছে, মেয়েদের জন্য হচ্ছে না। তাহলে এই সিনারিও থেকে না পাই, তাহলে আমি এই এআই সিস্টেমটাকে অ্যাকসেপ্টই করতে পারবো না। তাহলে এই জায়গাটা নিতে পারবো, ইট ইজ অনলি পসিবল ইফ উই আর ওয়ার্কিং উইথ এক্সপ্লেনেবল এআই, ঠিক আছে? আর একটা জায়গা হচ্ছে ডেটা সিকিউরিটি, প্রাইভেসি অ্যান্ড মোরাল অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন, যেটা আগে সোম স্যার যেটা বলছিলেন যে প্রাইভেসি, এটা নট অনলি সাইবার সিকিউরিটি, প্রাইভেসি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আজকে যদি এআই ট্রেন করার সময় যে আমি যে পেশেন্ট ডেটাগুলো দিয়ে ট্রেন করেছি, সেখানে পেশেন্ট আইডেন্টিটি ক্যান নট বি ডিসক্লোজ। আজকে আমার কি ডিজিজ আছে, ইট মাস্ট নট বি ডিসক্লোজ ইন টু দ্য পাবলিক। কাজে এই যে এথিক্যাল জায়গাগুলো, যেটা দিয়ে ট্রেন হচ্ছে, সেই ডেটাটা ইজ taken with proper permission, handled with proper preventive privacy
এই যে জায়গাগুলো আমাকে দেখতে হচ্ছে, এইগুলো কিন্তু এক্সপ্লেনেবল এআই এর আন্ডারে পড়ে। যে মোরাল সিকিউরিটি অ্যান্ড মোরাল অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড প্রাইভেসি, ডেটা সিকিউরিটি, এই পার্ট। তো এইটা হচ্ছে মেইনলি ইন আ ভেরি শর্ট ওয়ে যে আমরা এআই চ্যাট জিপিটি খুব শুনছি, বাট চ্যাট জিপিটি কেন কাজ করছে সেইটা এক্সপ্লেন করার জায়গাটা হচ্ছে এক্সপ্লেনেবল এআই। আজকাল আমারই আন্ডার একটা স্টুডেন্ট এই বছরই প্রজেক্ট করলো অন দ্য লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল অ্যান্ড অটোমেটেড কোড জেনারেশন অ্যান্ড কোড রিপেয়ার। মানে ও যে সিস্টেমটা করেছে সেইখানে আমি যদি লিখে দেই যে রাইট আ প্রোগ্রাম টু জেনারেট ফিবোনাকি সিরিজ ইন পাইথন, ও কিন্তু পাইথনের একটা কোড লিখে দেবে ফিবোনাকি সিরিজের জন্য। হতে পারে দ্য কোড ইজ নট রং। এবার যদি নট রং হয় তাহলে ও অটোমেটিক কোডটাকে রিপেয়ারও করতে পারে, ঠিক আছে? বা আমি নিজে হাতে একটা কোড লিখলাম পাইথনে, সেটা কিছু এরার আসছে, আমি বুঝতে পারছি না কেন এরার আসছে, আমি ওই সিস্টেমটাকে কোডটা দিলাম, দিয়ে বললাম এটাকে রিপেয়ার করে দাও। মোটামুটি যা আমরা পেয়েছি, মোটামুটি নিয়ারলি 73% কেসে কোডটা ভুল কোড দিলে ও রিপেয়ার করে কারেক্ট কোড দিয়ে দিচ্ছে। ওকে কোড এবং আমার প্রবলেম স্টেটমেন্টটা দিতে হবে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে, ঠিক আছে? ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর পার্টে পড়ে যে আমি একদম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে আমি বলে দিলাম যে আমি এই জিনিসটা জেনারেট করতে চাইছি, এইটা আমার ডিফেক্টিভ কোড আছে। ও কিন্তু কোডটা রিপেয়ার করে দিয়ে দিচ্ছে। তার মানে কাইন্ড অফ নিজেই ডিবাগ করছে, ডিবাগ করে কারেক্ট করে দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের নর্মাল কম্পাইলার গুলো কি করে, শুধু বলে যে এখানে 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 এরার আছে, এরার গুলো কারেক্ট করতে পারে না। এইখানে কিন্তু এরার গুলো কারেক্টও করছে। তো সেটা পসিবল বিকজ উই ক্যান এক্সপ্লেইন হাউ দ্য এআই ইজ ওয়ার্কিং। আদারওয়াইজ আমার কাছে যদি এআই একটা ওই ব্ল্যাক বক্স থেকে যায়, একটা জাদু কি পিটারা, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু মানে ওতে আমি যা দিচ্ছি আর যা আউটপুট দিচ্ছি আমাকে সেটাই নিতে হবে, আমি রিজনিং দিতে পারবো না। যে বিল গেটস বলেছে যে এআই যতই যাক, হিউম্যান উইল বি দ্য সুপেরিয়র বিকজ হিউম্যান হ্যাজ দ্য পাওয়ার অফ রিজনিং, লজিক্যাল রিজনিং। অ্যান্ড লজিক্যাল রিজনিং নাও উই আর ট্রাইং টু রিজন আউট উইথ এআই। এআই আমাকে বলে দিল হ্যাঁ এই এই আমি আপনাকে এই লিখতে বলেছি, আমি এই লিখে দিলাম। কেন লিখলেন? ওয়াই আর ইউ রাইটিং দিস, ওয়াই আর ইউ নট রাইটিং দ্য আদার ওয়ান? এই যে ওয়াই, asking a why question to the AI is explainable AI. Now we are trying to develop in any sector, whether it is in healthcare, whether it is in financial modeling sector, যে শেয়ার বাজার কেন বাড়বে, এআই প্রেডিক্ট করলো শেয়ার বাজার বাড়বে ইলেকশনের পরে। কেন ইলেকশনের পরে শেয়ার বাজার বাড়বে এটা প্রেডিক্ট করছে এআই, কি কি প্যারামিটার ও দেখেছে। এই যে আস্কিং ওয়াই টু এআই, দ্যাট ইজ দ্য লেটেস্ট ট্রেন্ড ইন এআই। এআই জেনারেট তো করে দিচ্ছে, বাট সেটা ঠিক জেনারেট করছে কিনা সেটা জানতে গেলে জানতে হবে কিভাবে জেনারেট করছে। ঠিক ভুল বলাটা তো ইজি, হ্যাঁ হয়নি, কেন হয়নি এটা যদি আমি জানতে পারি তবে আমি সিস্টেমটাকে ঠিক করতে পারবো যাতে ও আউটপুটটা ঠিক দেয়। আর কেন ভুল হয়েছে সেটা যদি আমি না জানতে পারি তাহলে আমি আউটপুটটা ঠিকও করতে পারবো। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ এক্সপ্লেনেবল এআই। এটা একটু অ্যাডভান্স রিসার্চ এরিয়া। তোমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, তোমরা ডেফিনেটলি আই এম ভেরি কনফিডেন্ট তোমরা যতজন ছেলে মেয়ে আছো হায়ার স্টাডিজ পড়বে। কারণ কি অনেস্টলি আজকে দিনে হায়ার স্টাডিজ ইজ ভেরি এসেন্সিয়াল। কারণ কি কম্পিউটার সায়েন্স যে লেভেলে বাড়ছে, আনলেস ইউ গেট ইন টু দ্য মাস্টার্স অ্যান্ড দ্য রিসার্চ ডোমেন, সেই ফ্লেভার অফ কম্পিউটার সায়েন্স উইল নট বি গেটিং। তো তোমরা এমএসসি করো, এমএসসি প্রজেক্টে এগুলো একটু মাস্টার লেভেলের প্রজেক্টে ভালো কাজ করানো যায়। তো ডেফিনেটলি তোমরা যেখানেই এমএসসি করো ইউ ক্যান অলওয়েজ রিচ আউট টু মি, আই উইল বি দেয়ার। বিকজ আমি আবেগই বললাম দিস ইজ মাই হোম কামিং, এটা আমার কলেজ, আই এম রেডি টু হেল্প আউট এনি টাইম। তোমরা তোমাদের প্রজেক্ট নিয়ে আসতে পারবে আমার কাছে, আমার নাম্বার এভরিথিং স্যারদের কাছে আছে। এনি কোয়ারিজ, এনি ডাউট, ফ্রি টু রিচ টু মি, আই এম দেয়ার ফর মাই সার্ভিস ইন মাই কলেজ। আর ওয়ান্স অ্যাগেন থ্যাংক ইউ টু প্রিন্সিপাল স্যার, HOD sir, ma'am, Simarjit, everyone for giving me the opportunity to write in the magazine, as well as I am very privileged and honored to be here to deliver a lecture. Thank you. পরে অন্য সময় আরো ডিটেলসে কথা বলবো। So any queries, anything inquisitive query, may not be very much technical but a very inquisitive query, you can ask me. Thank you so much, sir, for your speech. Anybody having any queries can post it in the chat section.
It's session. The talk was very insightful and knowledgeable. We got to learn so many things about AI in healthcare. Thank So anybody having any queries can post it in the chat section. And thank you, sir, for providing the article. Also, it was very insightful to read the article. I personally read it. It's very good, sir. Thank you, sir. thank you, thank you, thank you. And best wishes to everyone for your upcoming future. And I want to see every one of you in different good companies, colleges, and universities. That will make me most happy. Okay, study well and best wishes for you all. Thank you. Thank you, sir. Now it's time for welcoming our third keynote speaker, Mr. Partha Sarthi Gupta. He is the assistant teacher at Dilagam Netaji Japit High School. I will request him to please give his speech. Please, sir. Thank you. First of all, good afternoon to the all principal sir and all teachers who joined over here and to all students. This is a very prestigious moment for me to come here and to join with you because I was a ex-student of this college. Okay, so I was just passed out BSc Computer Science honors 1 year before Tuhin. So I think that Tuhin, I don't know whether he has remembered me or not. So I was just 1 year senior of Tuhin. So Subankar da knows me very well. So when I got the invitation request from the Amrita madam, it was such an honorable moment for me to come here to say something and to get a chance to remind this old days and to share some moments what we have passed in our college. So I passed out 2007. Okay. So তখন কি ছিল at that moment কম্পিউটার সায়েন্স পড়ার লোকজনও কম ছিল, আমাদের ফ্যাকাল্টিও কম ছিল যেমন তুহিন বলেছে। তো আর আমাদের যে ল্যাবের মধ্যে যে কম্পিউটার ছিল সেগুলো খুব কম ছিল, এমনকি আমাদের কাছে কোনো তখন মাইক্রোপ্রসেসর কিটও ছিল না যাতে আমরা প্র্যাকটিক্যাল করতে পারতাম। তো ডেজ হ্যাভ চেঞ্জড, তখন নাও দ্য থিংস অল হ্যাভ চেঞ্জড, সবাই টেকনোলজির দিকে এগিয়েছে, আমাদের কলেজের স্ট্যান্ডার্ডও এখন অনেক বেড়ে গেছে, আমাদের ডিপার্টমেন্টে অনেক ইকুইপমেন্ট এসছে। তো দেখে খুব ভালো লাগছে, আর খুব ভালো লাগছে যে পুরোনো সেই কলেজের সঙ্গে আবার জয়েন করতে পারলাম। তো এখানে আমি একটা ছোট টপিক লিখেছি and it is very much well known for everybody because we were in the fourth sem, you have read all those things very much. So আমার যেটা লেখা সেটা একটা স্মল টপিক এখানে, যে আমরা ডেটা স্ট্রাকচারকে নিজের মতন জানবো। সো দিস ইজ অ্যান আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল টপিক ইউ ক্যান সে, বাট দ্যাট ইজ নট অনলি, বাট ইন দ্য পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেল when I have completed my master, when everybody who had completed the master was going to do the masters, data structure সব জায়গাতে কাজে লাগে, not on the masters, but this thing will go in the PhD also because these are the basic building blocks of any programming language. তো এটার ব্যাপারে তেমন টেকনিক্যালি কিছু বলার নেই, কারণ তোমরা সবাই জানো, তোমরা সবাই পড়েছো এই ব্যাপারে। তো আমরা এখানে চেষ্টা করব কি ডে টু ডে লাইফের সঙ্গে আমরা কি করে রিলেট করতে পারি ডেটা স্ট্রাকচারকে। যেমন ডেটা স্ট্রাকচার যারা তোমার কাছে জুনিয়র আসবে নতুন, তো তাদেরকে তুমি বোঝাবে ইটস নট এনি এ টাফ সাবজেক্ট। প্রথমত যারা নতুন আসে তারা ভাবে হোয়াট কাইন্ড অফ সাবজেক্ট ইজ দিস, ওয়েদার আই ক্যান টেক ইট অর নট। সো ইট ইজ নট দ্যাট অল দ্যাট কাইন্ড অফ থিং। তো আমরা যদি রিয়েল লাইফের সঙ্গে রিলেট করে যে কোনো কিছুই পড়তে পারি তাহলে ডেফিনেটলি it will be better understandable for every student and he or she will attract to this and will grow up in the future. So data structure actually কি, the ডেটাকে আমরা অনেক লজিক্যালি বা ডেটাকে আমরা যে কোনো ভাবে সাজাতে পারি, কিন্তু যদি লজিক্যালি আর ম্যাথামেটিক্যালি কোনো ডেটাকে সাজাই, যেমন ধরো তোমাকে আমি বললাম যে আই হ্যাভ গিভেন ফিউ বুকস অফ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ম্যাথ। তো আমি এমন এক সময় আসলাম যে আমি যেন ফিজিক্সের 3টে বই দিয়েছি সেটা যেন আমি পেয়ে যাই, যে ফিজিক্সের 1 নম্বর বই চাইলে সঙ্গে সঙ্গে পাই, কেমিস্ট্রিরও পাই। তো তোমাকে কি করতে হবে, তুমি কি করবে, জেনারেলি কমন সেন্স হচ্ছে যে আমি সর্টিং করে রাখবো। সর্টিং করব কি করে, না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ দেওয়া হয়েছে, আগে আমি কেমিস্ট্রি রাখবো, তারপরে ম্যাথামেটিক্স রাখবো, তারপর ফিজিক্সের 3টে করে এরকম সাজিয়ে রাখবো, তাতে যে যখন আসবে তখন আমাকে যে সিকোয়েন্সের বইটা চাইবে আমি বার করে দিতে পারবো। তো ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান সিম্পল এক্সাম্পল কি আমরা রিয়েল লাইফে কি করে ইউজ করে ডেটা স্ট্রাকচারটাকে বুঝতে পারবো। তো আমরা এইভাবে যদি কাউকে বোঝাই যে হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ দি ডেটা স্ট্রাকচার,
যেটা আমার ওখানে টপিকের মধ্যেও লেখা আছে, আশা করি তোমরা দেখবে। আর তোমাদেরও কিছু ইনপুট থাকতে পারে তার উপর, তোমরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে শেয়ার করবে। তো এই জিনিসগুলো করলে কি হবে না, আমাদের রিয়েল লাইফের সঙ্গে যখনই আমরা কোনো কিছুকে রিলেট করব, তখন আমাদের কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হবে না। যেমন আমরা জানি যে ডেটা স্ট্রাকচারকে আবার পরে ভাগ করেছি লিনিয়ার, নন লিনিয়ার, যের মধ্যে লিনিয়ারের মধ্যে আমাদের মধ্যে অ্যারে পড়ছে, স্ট্যাক পড়ছে, কিউ পড়ছে। তো ওই স্ট্যাকেরও তোমরা জানো যে রিয়েল লাইফের সঙ্গে কি করে রিলেট করতে হয়। তো এইগুলো বলার বেশি কিছু নেই। আমি আশা করবো যে তোমরা, আমি যে টপিকটা লিখেছি ওটা খুবই সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজেও লেখা। আশা করবি তোমরা পড়বে, পড়ে নিয়ে ওর থেকে নিশ্চয়ই কিছু তোমাদেরও ইনপুটস আসবে, তোমরা আমার সঙ্গে শেয়ার করবে। আর নতুন যারা তোমার জুনিয়র যারা আসবে তাদেরকেও অলওয়েজ কোঅপারেট করবে, কারণ এই কলেজে যত আগে বাড়বে তত এটা আমাদের জন্য খুব ভালো লাগবে। কারণ আমরা অলরেডি এখানকার এক্স বলেছি, তো আমরা এখান থেকে যা শিখেছি সেটাকে ইউটিলাইজ করে মাস্টার্স বলো বা অ্যাকচুয়ালি আই এম আ টিচার অফ এ গভর্নমেন্ট স্পন্সর হাই স্কুল অফ কম্পিউটার সায়েন্স। তো আমি নিয়ার অ্যাবাউট ফ্রম দ্য লাস্ট 15 years a teacher. So firstly আমি প্রথমে ছিলাম ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশনে, দেন আই হ্যাভ বিন ট্রান্সফার টু সাম আদার স্কুল। তো আমরা এখনো রিয়েল টিচিং লাইফে যা যা পড়াই স্টুডেন্টকে, যা যা এখানে আমরা নিজেরা পড়েছি বা আমাদের নিজেদের লাইফে যেগুলো কাজে লেগেছে, অবভিয়াসলি উই আর ভেরি মাচ গ্রেটফুল টু দা দমদম মতিঝিল সায়েন্স কলেজ। কারণ আমাদের যে ফ্যাকাল্টি ছিল তারা আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন, আমাদের বেসিক বিল্ডিং ব্লকস গুলোকে খুব ভালোভাবে তৈরি করেছেন, যার জন্য আজকে আমরা এখানে আছি। তো আমরাও চাইবো, আমরা সবাই মানে আমরা উই আর দ্য সিনিয়র্স লাইক তুহিন ইজ হেয়ার, সিনিয়র্স লাইক আদার সিনিয়র্স আর অলসো। তো আমরা চাইবো যে তোমরাও জীবনে খুব উন্নতি করো এবং প্রতিটা জিনিসকে, প্রতিটা টপিক, আমি টপিক রিলেটেড বেশি কিছু বললাম না, বিকজ দিস ইজ ভেরি মাচ ওয়েল নোন টপিক টু এভরিবডি। সো টু সে সামথিং ইজ জাস্ট আ টাইম ওয়েস্ট ফর মি অ্যান্ড অল অফ ইউ, আই থিঙ্ক। তো তোমরা এটাকে পড়বে এবং তোমাদের পরবর্তী জেনারেশনে যে আসছে প্রতিটা সাবজেক্টকে তোমরা ইজি করে ডেইলি রিয়েল লাইফের সঙ্গে রিলেট করবে আর তোমরা জীবনে এগিয়ে যাও, এটাই চাই। দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. It's the talk was very insightful and knowledgeable. Thank you for we are pleased to have you here. Thank you so much, sir. Thanks. I personally read your article, and it was very relatable to us as we are in the undergraduate. So the data structures, algorithms, the article on that was very insightful. I read it. It was amazing. So now it's sorry to inform everyone that due to some unforeseen circumstances, we could not have Dr. Munmun Bishwash ma'am here because of some genuine problems she had. So no worries. So I'm giving her introduction to everyone. She is the assistant professor and HOD at Brahmananda Kesav Chandra College. So I'll thank her in the session to providing the article. Her article was on data science. When the magazine will launch, you will get to know about it. Not data science, sorry. It was about deep learning. So you will get to know about things which it was very insightful. Go through it. So now it's time we are eagerly waiting the unveiling of our department magazine. This publication encapsulates the brilliance and creativity of our team members. Let's take a moment to appreciate their hard work and dedication. Listen. So this is our first page. So wait a second. This is our first page. This is our cover page. So this is the first volume of our magazine, volume 1, and it's going to be in May 2024. So the name of the magazine is Byte Beat, Unveiling the Wonders of Computing, Department of Computer Science, Damdam Motihil College. In the second page, we have the list of editors. We have all the distinguished guests here. Some of our departmental students also contributed in the magazine.
We thank also. We want to thank the Telegraph Online EduGraph team also to being our digital media partner in this event and covering our event. Thank you so much. Next, we have the principal message here. Next, we have the message. Sir Devi Prasad Bhattacharya sir. Next, we have Amrita ma'am message at Science Department. Next, we have Anushka message. She is also faculty at Computer Science Damdam Motichil College. They are very supportive. They like we are doing this events because of their support only. It would not possible. All the faculty members have not be supported me and the team to organize such events. Coming up for more events upcoming. So thank you all the faculty members, all so much for supporting us. Next, we have the president message here. Next, we have the vice president message. The vice president of this magazine was Ananta Pandit. So he also did a lot of work. He actually, we both of them, like I and him, both of us, like we from the very beginning, magazine, like how to, what to include in the magazine, who to invite, and what all things to in the launch event. So thank you him for. He also contributed an article about dark web in the magazine. So please go through that also, everyone. So here is the message from design team. Our design team lead was Kishan Chandra Ghosh. The design you are going seeing magazine, posters, banners were all done by Kishan and his team. I also helping design team less. I am also interested in graphic designing and all. So it was a wonderful experience working with him. The next message is from the content team. The content team lead was Sayan Singho. He helped all the content writers of our student community who contributed in the magazine, like Raja, and we also had Raja who contributed 2 articles in the magazine. I also thank you him for contributing the articles in the magazine. Thank you so much, Raja. And also we have Rajibul and Sujan who was our team members. Thank you so much, Rajibul and Sujan, for having in our team and helping us throughout our journey, from being our support. Thank you so much. Thank you all the team. Next team is research team. The research team lead was Mr. MD Atif Khan. So Atif did a lot of research. Now all the topics which you see from the student community in the magazine was provided by Akim only. So he did a lot of work researching about the topics, so the major points. So thank you, Akib, for doing a lot of hard work for us. Thank you so much. Here are the content of articles. Like all the articles are listed here. Now we move forward. The first article is provided by Professor Dr. Surmani Swam. Sir. And prevention. So there was some network issues. Sorry for that. I'm again presenting my screen. So this was the article provided by Dr. Som, and when we move forward, you can see the article from. Here is the article from Dr. Som. There is a references section. We have mentioned it also in the magazine. Now the next article provided by Dr. Munmun Bishwas. She is the assistant professor HOD at Brahmananda Kesav Chandra College.
So she has written an article on deep learning. So it was also very insightful and knowledgeable. I personally get into read this article, and it was very uh, knowledge gaining. We also have some images to understand the article here. Like you can go through it. It's very knowledgeable. The next article is Black Box Explainable AI Technologies in Healthcare by Dr. Tuhin Utsav Paul, Sir, Associate Professor and HOD at St. Xavier's University, Kolkata. So this article was also very much insightful, knowledgeable. It was related to AI, so it was. I personally loved the article. It was how in healthcare AI tool helps. This all things were here. And go through it. Nearly all the articles were very insightful. All the articles were very knowledgeable. This magazine first edition, we are launching this first edition of magazine, and I think this is the best ever we can do. What we can do in such a time period. It's some lot of hard work we have done in 3-4 months to launch this type of magazine. Now the next article is written by Mr. Partho Sarthi Gupta. He is the assistant teacher at Dilagram Neraji Vidyapit High School. He has written an article on understanding the data structure and algorithms in an easy way, which is very relatable to our undergraduate level topic. So it is very relatable to us. So we can go through it. We will share it to our juniors also, which will enter this year as first year. So it will be very useful for us. Like it will help in our exams also. Thank you, sir. Providing it. Next, the article provided by me itself, intersection of data science and AI. You can go through it. I have provided some data. I've taken some references from sources. I mentioned the references also here. You can go through the references for further understanding of the article. It is a short article. I provided it in a short, not in a brief manner. So next article is provided by Raja Das. He is also a second year student at Department of Computer Science, Tamdam Motichil College. He had written an article on exploring the world of machine learning. So he has written an article on machine learning. So it is also a very you can say that its topic is very important for a computer science graduate student to know about. Like machine learning is we do not know much about it. So you can through this article you can learn more and more things about machine learning. Next, the articles is again it is written by Raja Das, the basic fundamentals of cryptocurrency and secure navigation. So you can go through it also. Like nowadays we do crypto transactions, so it's helpful for you to go through this article and learn something from it. Thank you, Raja, for providing it. Now, the next article is provided by our Vice President, Ananta Pandit. He is also a second year student at Department of Computer Science, Damdam Motilal College. He had written an article on uncovering insights related to dark web. So, dark web is a topic which is should be known to everyone, as it is seen in a negative way, but it should not be seen in that way. It should be. It is good to have knowledge about this topic, so we can see it. It is very insightful. I also went through this article. This is very insightful. Thank you, Ananta, for providing it. Here are the references. You can go through it also as well for having further knowledge of it. Next, at last, we have our group photo with principal sir. Like this is our fourth batch of Damdam Motilal College. So this was all about our magazine. Thank you all of you for contributing in it, and thank you so much for. And I should also share the team members also. These are the leads. These are the Vice President Ananto Pandit. This is the research lead MD Akib Khan. Here is the design lead Kishan Chandra Ghosh. So it's not visible, I think.
Wait a minute. No, I have not shared Jill. So now it's visible, I think. So here is Ananto Pandit, Vice President, and here is Research Lead MD Akib Khan. Now the next is Design Lead Kishan Chandra Ghosh, and the Content Lead Sayan Singha, and myself, President Simarjit Singh Bedi. So this was the team, and the team which worked behind it was Raja, Rajibul, Sujan, and many more. Which names all? If you sorry if I can't take their names, all the departmental teachers, departmental students helped in it. They were all supportive to us, and it was a great journey. Thank you so much. So, as we draw near to the end of our event, I want to express my gratitude to everyone who has contributed to making this event a resounding success. Let's continue to harness the power of technology to drive positive change and shape the brighter future for generations to come. Once again, thank you for joining us today. We hope you found this event insightful and inspiring. On behalf of our computer science department, we wish you a wonderful National Technology Day and happy reading with our new departmental magazine. It will be provided to you. It will be provided to our guests also in a PDF form soon, and also it will be provided in the physical form to our guests also. So it, it was all today. Thank you so much for attending today's event and making it a successful one. Thank you.